Good morning, everyone. With the permission of the learned director, I would like to begin today's conference on challenges and constraints faced in implementation of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and Sikkim Anti-Drugs Act 2006. To conduct the session, we have Mr. Prajwal Khatiwara, Learned Registrar, Judicial Service and OSD to Honorable the Chief Justice, High Court of Sikkim. Welcome, sir. I would now request Learned Director to offer Khada to the Learned Resource Person. Thank you, sir. Further, on behalf of Sikkim Judicial Academy, I would like to welcome all the police officers and special public prosecutors for today's session. Now, I kindly request Learned Resource Person to begin with the session. Please, sir. Thank you very much, Lecturer, respected Director, Sikkim Judicial Academy, Senior Public Prosecutors, Assistant Public Prosecutors, come Government Advocates, Senior Police Officers. Most of the officers, they're very familiar faces are there. Other attendees. First of all, the topic for today, the credit goes to the learned director. The topic for today is, I believe, one of the most crucial topics which has been bogging our investigating agencies, our public prosecutors, prosecution agency, investigating agency, prosecution agency, as well as the court and other legal system. Now, what we have seen over the period of years is, after the coming into force of the Sikkim Anti-Drugs Act 2006, the situation has only escalated. Company huncha ki bhane हामीले सोच्यौं. Earlier, I remember, before 2006, we had only the NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. But some of the drugs were not provided under the said act. So the SARTA had to be brought into force with the objective of not only punishing the wrongdoer, but also for rehabilitating other treatment for de-addiction of the concern, I would say, the perpetrator of crime. Now, there are two types of perpetrators, as you all know, more experienced than us. One would be the perpetrators who would normally traffic or abuse drugs for their own use. The other one would be those who peddle it in it, who deal, or they could be consumers themselves, but normally they are also into business of dealing in these drugs, sale or I would say wide scale distribution of these drugs. And when the SARTA Act came into force, I still remember, I was in service then, we thought maybe the new act would somehow bring down the number of drug abuse cases or drug peddling cases in the state. But unfortunately, Suru we had some successes. Few matters we could record conviction, but in due course, when the matter went on appeal to higher forums, due to some procedural lapses on the part of the investigating agency, which of course was overlooked by the court and the
prosecution branch, the cases were, we could only say acquittals. I believe there is only one case in the Supreme Court which reached up to the Supreme Court where the conviction was upheld. That was, please note it down, because many people don't know about this. This is Prakash Pradhan's case, which was from Namchi. It was my judgment. The conviction was upheld in the Honorable High Court by Justice S.P. Wangvi, who presided over the matter as a single bench. Then it went and appealed to the Honorable Supreme Court, where the conviction was again upheld, but the sentence was reduced, keeping in view the age of the concerned convicted. I believe the IO could be here. Prakash Pradhan ko, South Ko case ko, the IO must be here. It could be Tara ma'am or Josna ma'am, I don't remember. But, or Deepa ma'am, if I vaguely remember. And that was the only case where conviction by the trial court, which is the special court SADA, was upheld at the level of the Honorable Supreme Court. And it's a very less known fact. Then there's another matter. Now this was a conviction. Another matter against Sangeeta Pradhan or Yadavji Pradhan, Sangeeta Pradhan. So, don't be too formal, sir. Sangeeta Pradhan and one more lady was there. This again was a case from South Sikkim. It was my judgment. The trial court judgment was mine. It went on appeal. The conviction was set aside. It went further to the Honorable Supreme Court with certain observations which I will be discussing in due course. With certain observations, the matter was dealt with by the Honorable Supreme Court. But the two ladies who were in custody in connection with that case, they had already served maybe 1 or 2 years of imprisonment. So justice, I would say, was somehow done in that case. They were incarcerated for maybe 2 years or so. Now, these two diagonally opposite cases, you know, the one is for conviction which went up to the Honorable Supreme Court, the other one is for acquittal. Now, why I have referred to these two cases is because of the fact that in both these cases, first of all, the judge was myself, and secondly, in these judgments, certain procedural aspects were also considered. Plus, there is another judgment, a very, I would say, landmark decision of our Honorable Sikkim High Court, Sunil Sharma case, which Sapet Abelayat sir. I'll be dealing with that case as well, and we'll dissect the judgment. And wherever applicable, we'll try and discuss the loopholes on, I would say, on your part. And of course, at the part of the prosecution, and maybe to some extent on the part of the trial courts. Now, is someone here from Jorthang and Rangpur? Rangpur PS? Tara ma'am, you are from Jorthang? No. Naya Bazar, na? Rangpur, sir? Rangpur. Because Rangpur, Singtam, Jorthang, and could be Naya Bazar also. Then even Sadar. These are the police stations where the maximum, from where the maximum number of drugs cases are reported. Now what we normally do is, when a case is reported, I'll go step by step. Case laws, no issues, I'll discuss with you. I have enough time. Director Saab has given me time till lunch, and the topics are not much. Now, right from the inception of the case, what happens is, first of all, we tend to get a little confused on as to whether the provisions of SADA are to be made applicable, or are we to refer to the provisions of NDPS. Now, what happens is, normally the same drugs would be falling under both the SADA Act also and the NDPS Act also. The Katioda cases, now what I have personally seen, being a person who has done maybe in Sikkim the highest number of SADA, POXO and all sensitive cases, what I have seen is, in many of the charge sheets which is filed by the capable investigating officers after due investigation, a line would be added, read with section so and so of NDPS. I know.
Now the problem because of that would be whether you're filing the charge sheet in the SADA court or the NDPS court. Now the CGM, normally the charge sheet ought to have been filed directly in the special court. Tara हामीले till now CGM court ma we've been filing the charge sheet and nobody has corrected us till now. And we as head of the district judiciary at that point of time was the 1 July देखि त judicial work छैन मेरोमा. We were also never concerned because of the fact that the highlight ma किन आउनु and directly file गर्नु लगा यहाँ फेरि petty mindedness is too much. So we tend to avoid these things. But the law would say the charge sheet ought to have been filed either in the special court SADA or in the special court NDPS as the case may be. अब तपाईहरुको most of the cases and PPs are also in a dilemma. सबै investigation भएको छ under SADA Act. You have given option for search under SADA Act. तपाईले search conduct गर्नुभयो under SADA Act, Red Bill section 100 CRPC. तपाईले पठाउनुभयो under SADA को section code गरेर intimation to the next higher officer पनि under SADA पठाउनुभयो. उताबाट इन्भेस्टिगेट गरेर एनालाइज गरेर एक्सपर्टमा एक्सपर्टको कुरा गर्छु. एक्सपर्टकोमा आफ्टर ही अर सी, अब हाम्रो केसमा मोस्टली सी नै हुन्छ, 2-3 फिमेल एक्सपर्ट्स मात्रै हुनुहुन्छ. वन्स दे डु इट उहाँहरूले अन्डर साडै भनेर पठाउँछन्. एन्ड अल्टिमेटली द चार्ज शीट, एटलिस्ट द मेन पार्ट अफ द चार्ज शीट इज फाइल्ड फर द अफेन्स अन्डर साडा. तर ड्यू टु सम अब त्यस्तै लिगल कन्स्टेन्ट्स होइन, फेरि सुपिरियर अफिसर your superintendent might say why you have not added NDPS. But because of these constraints and many others, हाम्रो IOs they file the charge sheet under SADA as well as NDPS. अब problem के हुन्छ भने जब तपाईले when you are saying that the charge sheet has been filed under NDPS, none of the provisions of NDPS has been followed by you. तपाईले त SADA मा गर्नुभयो. So what is the point of mentioning NDPS section in that? IPC बाबु चोरी गर्दा घरमा गयो 454 380 र के ड्यामेज गर्यो भने 427 या कति हाल्यो, मिसचिफ या के हाल्यो, 427 या जे पनि प्रोभिजन न्यूसेन्स या के हाल्नु भयो, एडिसनल सेक्सन हाल्यो या के भ्यालुएबल ब्रेक गरिदियो, त्यसको पनि यहाँ कोही फिमेललाई हात लगाइदियो, रेड बी 354 गरिदिनु भयो, 380 यताउता रेड बी 350. बट त्यो त अन्डर द सेम एक्ट भयो, यु हेभ इन्भेस्टिगेटेड अन्डर आइपिसी. बट यहाँ जब when you have investigated under the SADA right from the beginning or right from the inception of the investigation, how can the charge sheet be filed under NDPS when none of the provisions of the NDPS has been followed by you? Under the bona fide belief that you are investigating under the SADA. So यो तपाईको source मै जाने यो एउटा issue छ, technical and legal aspects. So now the ripples of this, the effect of this is the charge sheet is filed under before the CGM. The CGM, what the CGM would do is, अरे SADA पनि छ NDPS पनि छ, स्प्लिट गर्नै पर्यो. स्प्लिट गरेर SADA कोर्टमा पठाइदियो, अर्को स्प्लिट गरेर NDPS मा. अब NDPS कोर्टकोमा आउँछ, अरे नथिङ हेज बीन डन अन्डर NDPS, खाली चार्ज शीटमा नाम मात्रै मेन्सन छ. त अल्टिमेटली अब बट ट्रायल तपाईको के हुन्छ भने अर्लियर तपाईले एउटामा फोकस गर्नु थियो भने now you have to focus in 2 different courts. SADA मा focus गर्नु पर्यो, NDPS मा. PPs also have the same confusion. The same PP may not be designated under NDPS as special PP. यो problem तपाईहरुले as investigating officer, investigation को मैले कुरा गर्छु, but at the very outset, at the threshold itself, यो major problem तपाईहरुले kindly avoid गर्नु. Talk to your superintending officer. It could be the STP or the DSP, ASP or DSP. Talk to him or her. Tell them that look, तपाईहरुले insist गर्नुहुन्छ to file the charge sheet under NDPS as well, but हामीले त day 1 देखि we have investigated under SADA. The case itself has been registered under SADA. So let us not confuse ourselves. Now ultimately it might be a futile exercise. Acquittal भयो भने what's the point? After all, the guilty, if someone is guilty, he has to be booked and brought to justice. यत्रो मेहनत तपाईहरुले गर्नुभयो. SADA calls for SADA, POCSO calls for तपाईहरुको कस्तो टाइम कन्ज्युम गर्छ, प्लस लॉ एन्ड अर्डर, प्लस कुनीके बन्दोबस्त, प्लस पीस कीपिङ. सो
यो तपाईले फर्स्ट डेमा आजको डिस्कसनको फर्स्ट डे चीजमा जहाँ इन्टरफेस हुँदैछ, जहाँ इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सी र कोर्टको इन्टरफेस हुँदैछ त्यहीँनिर देयर इज समथिङ रङ भनेर तपाईले पहिले सोचिहाल्नुहोस्. सो प्लिज डोन्ट फाइल चार्जसिट अन्डर SADA or NDPS. File it under either of one. You can tell them, look, हाम्रो discussions, training programs are यही भन्छ. Convince Superintendent of Police. बादमा एक्विटल भयो भने तपाईँकै युनिट्स कम्ती हुन्छ. कन्भिक्सनमा तपाईँकै युनिट्स एसिआरमा केमा जानु हो. सो फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट यो तपाईँहरूले एट द भेरी आउटसेट याद राख्नुपर्छ. Now moving further, legal experts are here. Most of you know that SADA is almost in verbatim copy of NDPS. होइन? अलिअलि घटाएको छ. इनफ्याक्ट यो SADA को जो पर्सन, एमिनेन्ट पर्सन एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, ही इज रिटायर्ड नाउ, उहाँले मलाई एक दिन भन्नुभयो, रजुल भाइ यो SADA र एक्ट थियो, सिक्किम सक्सेसन एक्ट, SADA र सक्सेसन एक्ट त मैले एकै रातमा ड्राफ्ट गरेको भन्नुभयो. उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो, मैले सायद सरलाई भनेको, यादव सरलाई भनेको छु, भाइ चिन्तन भवनमा एउटा प्रोग्राममा भाइ सँगै बसेको थिएँ, रजुल भाइ यो SADA र सिक्किम सक्सेसन एक्ट त मैले एकै रातमा ड्राफ्ट गरेको भन्नुभयो. अब मेरो सिनियर ए हजुर सर, मनमा चाहिँ मेरो के थियो, त्यो एकै रातमा ड्राफ्ट गरेको जस्तो नै छ पनि भन्नुभएको. With so many loopholes. के छ भने इभन कपी गर्दा पनि सबै प्रोभिजन कपी गर्नु पर्यो. अब कपी त गर्नुभयो तपाईँले एनडीपीएसबाट, एन्ड राइटली सो. देयर वाज नो पोइन्ट इन ड्राफ्टिङ एन एन्टायरली न्यू लेजिस्लेसन विथ एन्टायर न्यू डिफरेन्ट वर्डिङ्सहरूले गर्ने कुनै पोइन्ट पनि थिएन. सिन्स इट ह्याड टु बी सिक्किम स्पेसिफिक, अभियसली एनी लिगल एक्सपर्ट वुड copy the Bandina would draw inspiration from the central legislation, which is the NDPS. Tara, when you copy, आदि गरेको छ, आदि गरेको छैन. हेर्नुहोस् त. र कोही यस्तो पाराले मिक्सअप भएको छ जो which cannot be remedied by at all level. अब कि त जानु पर्यो लेजिस्लेचरकोमा, कि चाहिँ अनरेबल हाई कोर्ट or the अनरेबल सुप्रिम कोर्ट, only the constitutional courts can take care of it. त्यसो गर्दा यो बेसिक डिफरेन्स कुनै पनि ल हामीले अप्लाई गर्दा, वेदर एज इन्भेस्टिगेटिभ अफिसर, वेदर एज पब्लिक प्रोसिक्युटर्स, लिगल अफिसर्स और एज जुडिसियल अफिसर्स, त्यो लको इन्टेन्ट, पर्पज, अब्जेक्टिभ किन चाहिँ त्यो ल भन्ने हो त? ओके, इट्स सप्लिमेन्टरी टु द एनडीपीएस or a substitute to the NDPS. र यो तपाईले अर्को चीज at the back of your mind before we venture into these laws and various case laws, यो तपाईले याद राख्नुपर्छ. अब as you all know, I think यो साइड भन्दा त यो साइडले एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ. Initiation of a case under the SADA or the NDPS. सबभन्दा पहिला त invariably हाम्रो police officers or the prospective investigating officers would get source information. कोही हुन्छ चार्ज रिकभरी, तपाईँ बस रोक्नुभयो, एसएनटी बस भित्र जानुभयो, एउटा मान्छे अलिकति बडी कडकुड गर्न थालिहाल्छ, अतालिन थाल्छ. Being a police officer, that is the quality in you. Even God, when भगवानले पनि कसैलाई जज, कसैलाई प्रोसिक्युटर, कसैलाई पुलिस अफिसर, यो त फेटमै छ नि त केही क्वालिटी छ र त यो बिकम ए पुलिस अफिसर, केही क्वालिटी छ र त दे बिकम पब्लिक प्रोसिक्युटर, केही क्वालिटी छ र त maybe he was destined to become a judicial officer. What police officers have is that intuition भन्नु कि, that sixth sense भन्नु कि, they will look at a person, maybe he has dopey eyes, maybe हात कामिरहेको छ, body language बाट हुन्छ कि, it could be a verbal cue, बोल्दा slurred speech छ, या a non-verbal cue, तपाईको अत्ताली फिजेटिक भइरहेको छ, के गरिरहेको छ, अत्तालिरहेको छ. अचम्म चाहिँ मलाई के लाग्छ, यत्रो वर्ष almost 20 years जज भए म, के लाग्छ भने टक टक तपाईहरुको त्यो पकडेको चाहिँ खाली वार जाँदै त्यो भोग्नुहुन्छ हुन्छ. So that means there is some quality, obviously some quality in the concerned police officer. अब how does a case start? Source information. Yes, from Siliguri,
एउटा गाडीमा इट कुड बी कमान्डर, जस्तो त्यो प्रकाश प्रधानको केसमा आयो को हुन्थ्यो यहीँबाट कोही हुन्थ्यो कि यसबाट चाहिँ त्यसमा त सर म्याम पिपी साहब तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको लागि नानीहरूको हो कि मूर्ति भगवानको मूर्तिभित्र ल्याएको थियो ड्रग्स त्यो केसमा हेर्नुहोस् है त। एन्ड ह्याट्स अफ टु दि कन्सर्न इन्भेस्टिगेटिभ अफिसर, दि मेन अफिसर जसले त्यो स्पट गर्नुभयो। यसो हेऱ्यो एउटा, एन्ड इनफ्याक्ट त्यो केसमा दुईजना थियो, एउटा चाहिँ वान बिजनेसम्यान अग्रवाल एन्ड द्याट प्रकाश प्रधान। इट वाज ए बोलेरो भेहिकल। बिजनेसम्यान पनि कन्भिक्सन भयो हेर्नुहोस् है, हि वाज अल्सो कन्भिक्टेड बट ऊ एब्सकन्ड भयो, नेपाल सेपाल काम आएको। देयर वर टु कन्भिक्सन्स। प्रकाश प्रधान चाहिँ सिन्स ऊ लोकल थियो प्लस जेलमा अलरेडी थियो, बेल पनि पाएन। अब मैले 2-3 इयर्स कति पठाएँ एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, जो बादमा अनमोल सुप्रिम कोर्टले 1 year and 6 months 1.5 वर्ष हाल्यो बिकज अफ हिज यङ एज। त्यसमा मूर्तिहरू राखेको, मूर्तिभित्र चाहिँ तपाईँको ड्रग्स राखेको भनेर हु वुड ह्याभ इमेजिन, हेर्नुहोस् त। बट थ्याङ्क्स टु अब इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सी, त्यो एक्सपर्टिज भनौँ या के त्यस कनेक्सन्स भनौँ, टक्कै झन्डै त अब गाडी बोलेरो गाडीको सेकेन्ड सिट हटाएर सामान राखेको कार्टुनमा त्यत्रो ड्रग्स पाउनु मतलब त त्यो कसको लागि आएको? हाम्रो लागि, हाम्रो नानीहरूकै लागि त आएको। यहाँबाट चाइना जाने होइन। र सोर्स पाउनुमा तपाईँले वाट ह्यापन्स इज यु गेट सोर्स इन्फर्मेसन। अब आजकल चाहिँ हेर्नुहोस् है, कम्पेयर टु वाट वी युज्ड टु सी, टीहरू पिँदै गर्नुहोस् है। एन्ड लेट इट, यादव सर पनि एकदम फर्मल भइहाल्नु भयो, लेट इट नट बी टु फर्मल हो, अलिक इन्फर्मल क्याजुअल, किनभने आफ्टर सम टाइम हाम्रो डिस्कसन्स पनि हुन्छ होइन। सोर्स इन्फर्मेसन आउनुभयो। फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, तपाईँको अफिसर इन्चार्ज या सेकेन्ड होस् या जो पनि इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँले अभियसली हेज टु रिकर्ड इट। रिकर्ड गर्नुभयो सोर्स इन्फर्मेसन। यो चाहिँ बिफोर सर्च एन्ड सिजर है, बिफोर दि प्रस्पेक्टिभ सर्च एन्ड सिजर। र रिकर्ड गर्नुभयो र इन्सपेक्टर तारा शर्मा म्यामलाई डिप्युट गर्नुभयो, स्टप द्याट कार एन्ड चेक इट प्रपरली। तारा म्याम जानुभयो, रोक्नुभयो। पहिला अब सिन्स सोर्स इन्फर्मेसन छ एउटा तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है, वान डिफरेन्स विच इज नर्मली इग्नोर्ड बाई मेनी अफ अस including the even expert of expert judges and expert of expert public prosecutors, is please note that in SADA as well as in NDPS, एउटा त भन्छ reason to believe, अर्को के भन्छ बोल्ड यादवजी, ड्रग्स केस यादव सर र पोखरेल सरले बेसी गर्नुहुन्छ, तातेन सरले पनि गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ छ हेर्नुहोस् है, देयर इज अ रिजन वाइ आई वान्ट टु पोइन्ट आउट अल दिस। छ तपाईँको साडाको कपी छ, एउटा चाहिँ तपाईँको भाइको चाहिँ यहाँको स्टाफ गाडीमा एउटा मेरो चस्मा छ, हेर्नु त गाडीमा छ, त्यही सोध्नु। तपाईँले हेर्नुहोस् कि सेक्सन एउटा चाहिँ रिजन टु सस्पेक्ट। तपाईँले हेर्नुहोस् है, बोथ इन एनडिपिएस एन्ड अफकोर्स कतिजनाले सुन्नु भएको होला, तर मैले पनि हिजो अस्ति मात्रै मेबी 2-3 years ब्याकमा चाहिँ यो डिफरेन्स, यत्रो साडा केस गरेँ सिन्स 2013 त साडा केस गरिरहेको छु, अलमोस्ट 10 वर्ष साडा केस, 13 देखि 2023 आयो, अलमोस्ट 10 years भनौँ। बट यो रिजन टु बिलिभ एन्ड रिजन टु सस्पेक्ट, फर इक्जाम्पल सेक्सन 23 मा जानुहोस् त, सबकोमा छ सेक्सन 23 साडा छ, कपी तपाईँहरूकोमा प्रोभाइड गरेको छ, हेर्नुहोस् है त। एनी अफिसर, कहीँ भन्दैछ एनी अफिसर, एनी पुलिस अफिसर हु हेज रिजन टु बिलिभ or any police officer who has reason to suspect। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले कहिले दुईटा क्याच वर्ड्स नोट गरिहाल्नुहोस्, रिजन टु बिलिभ र अर्को रिजन टु सस्पेक्ट। और कति ठाउँ तपाईँको इज अफ
रिजनेबल सस्पिसन पनि भन्छ अर रिजनेबल बिलिफ। अब के छ भने हेर्नुहोस् है त, अघिको केसमा के भयो, ओसी साहब या ओसी म्याडमले खबर पाउनुभयो, इन्सपेक्टर तारा म्यामलाई पठाउनु भयो। यसमा त तपाईँले सोर्स इन्फर्मेसन पाएको छ, सो यु हेभ रिजन टु बिलिभ, किनभने somebody has told you, you have recorded it, and you are sending your senior officer. तारा म्याम इन्सपेक्टर लेख्नुहुन्छ कि डिएसपी लेख्नुहुन्छ, इन्सपेक्टर कति फेरि अफेन्ड हुन्छ, अरे प्रमोसन भइसक्यो थाहै छैन भन्छ। सो सोर्स इन्फर्मेसन आयो, इन्सपेक्टर तारा म्याम पठायो, उहाँ त जान्नु, एन्ड सी इज स्टपिङ द्याट पर्टिकुलर कार, इट कुड बी अ व्यागनर कार, और सबभन्दा बेसी पक्रिने व्यागनर, और तपाईँको यो कुन चाहिँ गाडीमा पक्रिन्छ बेसी, महिन्द्रा म्याक्स जे छ ट्याक्सी उसमा। अब म्यान इज गोइङ, सी हेज बिन डाइरेक्टेड बाई दी ओसी जसले सोर्स इन्फर्मेसन पाएको छ, which means obviously she has reason to believe. हो, तर अर्को सिचुएसन, रम्फूमा या जोरथाङमा, मल्लीमा सरी, सिक्किममा बस पस्दैछ, गाडी पस्दैछ, हाम्रो अब नर्मली चाहिँ एसआई ऱ्याङ्कको त त्यति हुनु न त्यहाँनिर, इन्सपेक्टर ऱ्याङ्कको त हुनु न, जो इभन हेड कन्स्टेबल्स हुनुहुन्छ, जो तपाईँको कन्स्टेबल्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, गरे यसो चेक गरे कहाँबाट आएको त सोध्छ नि त उहाँहरूले। यो स्टेजमा चाहिँ उहाँले देख्नुभयो एउटा यङ केटा छ, डोपी आइस छ, पहिला पनि उसको अगेन्स्टमा ड्रग केस थियो, यो कस्तो ब्याग हुन्छ सर, मेरो ब्याग भनेर लुकाउनु खोज्दैछ, यहाँ के छ, रिजन टु सस्पेक्ट। तारम्याम बुझ्नुभयो नि, अघिकोमा रिजन टु बिलिभ, यो किन यो डिफ्रेन्स जरुरी छ म भन्छु है तपाईँलाई अहिले। र यो आई बेट कतिले अहिलेसम्म नोटै गर्नु भएको थिएन होला, मैले त हिजो अस्ति नोट गरेको। तपाईँ जान्नुभयो, तारा म्याम जान्नुभयो, सी हेज रिजन टु बिलिभ, सोर्स इन्फर्मेसन आएको छ, यो गाडीमा ड्रग्स छ। अब वेन यु हेभ रिजन टु बिलिभ, हेर्नुहोस् न, रिजन अफ बिलिभ इज हायर देन रिजन टु सस्पेक्ट। यो तपाईँको साडामै छ है, तपाईँहरू भन्नु मतलब हाम्रो साडामै छ है यो, एन्ड इट इज अल्सो इन दि एनडिपिएसमा पनि छ, यो दुइटै ल्याङ्ग्वेज। अब डिफ्रेन्स के छ भने, म्यामले गएर गाडी रोक्नुभयो, खै हेरौँ हेरौँ भन्ने कुरा आयो। सिन्स सी हेज रिजन टु बिलिभ, स्टेट अवे दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट विटनेसेस भने ल्याइहाल्नु पर्यो, एन्ड गेजेटेड अफिसरको पनि स्टेज आउँछ, बिकज सी हेज रिजन टु बिलिभ, सोर्स इन्फर्मेसन पनि आएको छ। अर्को केसमा जो बस या उसमा चेक गर्दैछ, या प्राइभेट गाडी पनि हुनसक्छ, अर्कोमा के छ, खालि अब अचानक त भेट्दैछ, ऊ आउँदैछ भने थाहा छैन, यसमा चाहिँ रिजन टु सस्पेक्ट छ। अब सेकेन्ड सिचुएसनमा के गर्नु सकिन्छ कि कन्स्टेबल, हेड कन्स्टेबल, एसआई वा इन्सपेक्टर जो अप्रोप्रिएट ऱ्याङ्कको हुन्छ, त्यो स्टेजमा चाहिँ इभन तपाईँको बिलो एसआईले पनि सेकेन्ड स्टेजमा, जहाँ चाहिँ रिजन टु सस्पेक्ट मात्रै छ, अचानक गाडी आयो, चेक गर्नुभयो, ऊ त डाउट छ, म कन्स्टेबल ऱ्याङ्क या हेड कन्स्टेबल ऱ्याङ्क छु, भाइ के छ हेर्नु त, अलिकति खोले तपाईँले त्यो निलो या व्हाइट ड्रग्स देखिहाल्नु भयो, त्यही तपाईँले स्टप गरिहाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, किनभने तपाईँकोमा खालि रिजन टु सस्पेक्ट थियो, अन सस्पिसन तपाईँले खोल्नु लगाउनु भयो, तपाईँले देख्नुभयो, तर तपाईँ एसआई ऱ्याङ्कदेखि मुनि हुनुहुन्छ या तपाईँको सबोर्डिनेट, देन त्यो रोक्नु, बाइक पर्ख, डिटेन गर। म चाहिँ के भन्छु भने गाडीबाट पनि ननिकाल्नुहोस्। कति ठाउँ हाम्रो के गर्छ, गाडीमा पक्रेको हुन्छ, यता चेकपोस्टमा ल्याउँछ, त्यो नगर्नुहोस्, त्यही चाहिँ पर्खिन्छ नि त, यो त पब्लिकको काम हो, चिया पनि लिनुहोस् सिक्युरिटी कोड, यो त पब्लिकको काम हो। सो अलिकति अब प्रेग्नेन्ट लेडी, नानीहरू छन् भने केही उपाय निकाल्नुहोस् तपाईँले, युआर एक्सपर्ट अफ एक्सपर्ट्स। तर जब बसमा कसैलाई हतार छैन भने त हाफ एन आवर 1 आवर त त्यसै पनि त सिलगढीको जानमा त त्यसै पनि बस्छौँ हामी, होइन। अब सेकेन्ड केसमा जहाँ खालि रिजन टु सस्पेक्ट, अन सस्पिसन मात्रै तपाईँहरूले गर्नुभयो, बिलो एसआई ऱ्याङ्कले देख्यो, उहाँले खबर गर्यो, अभियसली वकी टकी जे भन्नुहुन्छ वायरलेस सेटमा ओसीलाई खबर गर्नुभयो, ओसीले त्यो रेकर्ड गर्यो, यति यतिमा जेनरल डायरी गर्नुहुन्छ होला अभियसली, कि या स्टेसन डायरी पनि भन्छ कति ठाउँ, फलाना हेड कन्स्टेबल हाम्रो मिस्टर लाक्पा त हुनुहुन्न यहाँ होइन, लाक्पा हेज रिसिभ होइन त, यहाँ चाहिँ लाक्पा सर हेज रिसिभ, मिस्टर लाक्पाबाट रिसिभ भयो कि, एन्ड अन सर्च अन
casual search on case search, some blue drugs or drugs were found in a bag. He has according been detected. On the basis of it, so suspected case of Farhana is registered and a case is endorsed to अब तपाईको जोस्ना म्याम इन्स्पेक्टर जोस्नाको सिन्स उहाँहरूको नाम मलाई याद छ मैले म्यामले भन्नु म्याम जान्नुमा अब हेर्नुहोस् न डिटेन गरेको छ अन्त वाइ आई एम गिभिङ ग्राफिक इक्जाम्पल तपाईलाई किन मैले यो नानी जस्तो हैन किन मैले ग्राफिक इक्जाम्पल दिएको छु भने पछि यसबाटै कस्तो लुपहोल हुन्छ म त्यो पनि तपाईहरुलाई भन्नेछु Josna ma'am जानुभयो where is the guy? Okay, he's the guy. Okay, first I will take 2 witnesses. It could be on the bus itself, independent or from त्यो pocket witness चाहिँ नगर्नुहोस् है एउटा तारा म्यामको नयाँ बजारबाट हुँदो रहेछ कि म जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट हुँदा 2005 मा के थियो उसको छोरालाई त्यो म्याडम त्यो ट्याक्सीमा मार्यो के को नाम थियो एउटा आँखा बिग्रेको छ नि उसको फेमस छ उ त्यहाँको कि मैले नाम बिर्सेँ कहिले आउँछ होला नयाँ बजार पुलिस र जोरथाङ पुलिसले चाहिँ के को थियो सब वेस्टमा कोही त काम गर्नु भएको छैन भिमेल साहब एउटा बुढो मान्छे थियो नि जसलाई हर केसमा विटनेस बनाउँथ्यो पछि उसलाई क्याटरेक्ट भयो उसको छोरालाई बनाउनु थालेछ के पो थियो प्रधान होइन के अरे प्लेन्समा नै थियो के पो नाम कमल प्रसाद शाह हेर्नुहोस् न कमल प्रसाद शाहलाई चाहिँ बिचारा ऊ जवान हुने जेलसम्म हाम्रो पुलिसले विटनेस बनायो हो पछि बुढो भएछ क्याटरेक्ट पनि भएछ आँखा बिग्रेछ छोरालाई बनाउनु थाल्छ मैले नि एससिजिएम त्यहाँ जाँदाखेरि अन्त तिम्रो फेस त देखिरहेको कस्तो छ कोही रिलेटेड छ भन्दाखेरि म त कमल प्रसादजीको छोरा भन्छ म जजले पनि चिनिसक्यो हो तर त्यो भाइलाई स्पाइडरम्यान हो कि कसले ट्याक्सी हायर गरेर राखुन्डामा मारेको थियो नि यो त्यही केटा हो हि डाइड र तपाईँ जानुभयो 2 इन्डिपेन्डेन्ट विटनेसेस लिनुभयो हामी सर्च गर्नुवाला छौँ के गर्नु त अप्सन हेर्नुहोस् नि त अप्सनै दिनुहुन्छ नि कसको अगाडि गर्ने त यहाँ 2टा विटनेस पनि हामीले ल्यायो गेजेटेड अफिसरको अगाडि गर्ने कि म्याजिस्ट्रेटको अगाडि भनेर तपाईले त्यति मात्रै सुन्नु राम्रो सुन्नुहोस् है त्यति मात्रै भन्नुभयो र उसले म्याजिस्ट्रेट भन्छ ए जो बाबुको एकदमै एक्सपर्ट पहिलेदेखि हुन्छ जो बाबु ल्याउनुहोस् सर म्याडम भन्छ अब तपाईँको अप्सन लेटरमा तपाईँको अप्सन लेटर होइन सरी अप्सन मेमोमा तपाईँले के लेख्नु हुँदैछ हेर्नुहोस् त उसलाई चाहिँ गवाहीको अगाडि भन्यो कि तिमी कसको अगाडि चाहन्छ गेजेटेड अफिसर या म्याजिस्ट्रेटको अगाडि र उसले म म्याजिस्ट्रेटको अगाडि चाहन्छु भन्यो 99% अप्सनको ल्याङ्ग्वेज तपाईँको यही हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त तर अब हेर्नुहोस् है अब म मेनमा आउँदैछु ब्याकग्राउन्ड सब मैले दिएँ तर म एकछिन लिइहाल्छु टीको तर यसमा के गल्ती हुँदैछ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूको आजै बिहान तपाईँले कोही सिजर गर्नुभएको छ भने र हिजो बेलुकै कोही अप्सन तपाईँले दिनुभएको छ भने त्यो अप्सनमा के दिनुभयो तपाईँले र तिमीलाई यो जानकारी दिन्छ कि तिम्रो वदन चाहिँ या उसको अगाडि गर्नु सक्छ या गर्नु चाहन्छौ कि तिमीले भन्नु अब जसको नेपाली ल्याङ्ग्वेजै छ या कतिले इङ्ग्लिसमा पनि लेख्छ कसैले पनि मेमोमा बहुत कम होला मेबी 10% अफिसर्स हुनुहुन्छ र जसले चाहिँ त्यो अप्सन मेमोमा he has been informed या उसलाई भनेको छ कि यो उसको राइट हो यो उसको अधिकार हो कानुनमा कि उसले या त गेजेटेड अफिसर या त म्याजिस्ट्रेटको अगाडि गर्नु पाउँछ र उसले आफ्नो राइट एक्सर्साइज गर्यो म्याजिस्ट्रेटको अगाडि या गेजेटेड अफिसरको अगाडि भनेर कसैले पनि तपाईहरुको जुनियर हेर्नुस् तपाईहरु त प्राय सिनियर हुनुभयो तपाईहरुको जुनियर कसैले पनि अप्सन मेमोमा यो लेख्दैन कि उसलाई यो भन्यो कि यो चाहिँ उसको कानुनी हक हो भनेर खाली अप्सन मात्रै थियो अनि लमा त अप्सन भन्दैन नि यो त राइट हो नि यु शुड अप्राइज द अक्युज्ड or the suspect at that stage of his right to be searched
either before a magistrate or a gazetted officer. You are not to say कि तिम्रो भाइ अप्सन छ, हेर्नुहोस् है, भाइ तिम्रोमा अप्सन छ मेजिस्ट्रेट कि गेजेटेड अफिसर. 99% हाम्रो अफिसर्सहरूले अहिले मलाई थाहा छैन, म हुने जेलसम्म 7.5 केस मैले नगरेको 2 वर्ष जस्तो भयो. त्यो हुन्छ. कसैले पनि तिमीलाई यो जनाइँदैछ कि तिम्रो हक छ 7.1 को अनुसार कि तिमीले या त गेजेटेड अफिसर या गभर्मेन्ट सर्भेन्ट सरी मेजिस्ट्रेटको अगाडि गर्न सक्छौ. कति ठाउँमा सिक्किम बाहिर चाहिँ थर्ड अप्सन पनि दिँदो रहेछ कि त्यो थर्ड अप्सन चाहिँ इलिगल भनेको छ सुप्रिम कोर्टले. कति ठाउँ चाहिँ थर्ड अप्सन पनि दिँदो रहेछ, जो चाहिँ कतिवटा आएको छ. पन्जाब एन्ड हरियाणाको जजमेन्टहरू छ, थर्ड अप्सन छैन. मेजिस्ट्रेट गेजेटेड अफिसर, गेजेटेड अफिसरमा त सबै कति त आउँछन् होइन. र तपाईँको सबभन्दा हेर्नुहोस्, रिजन टु सस्पेक्टमा कन्स्टेबल लेभलले गर्दा पनि भयो, तर ज्योत्सना म्याडम आउनुभयो अप्रोप्रिएट ऱ्याङ्क र उहाँले गरेर अप्सन पहिला विटनेस सिक्योर अप्सन धरि तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् र गर्नु पनि हुँदैछ कतिजनाले विटनेसकै अगाडि. किन द्याट सम जजमेन्ट हेर्नुहोस् बादमा कोर्ट के हुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो साह्रो छ. डिफेन्सले लेख्छ एउटा हाइकोर्टले कहाँनिर अनरेबल हाइकोर्टले इभन यो अप्सन सुड बी गिभन. अब सुरेन्द्र कुमार त सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट हो, सुरेन्द्र कुमार शर्मा कि सुप्रिम कोर्टले पनि है अप्सन अट टु हेभ बिन गिभन इन द प्रेजेन्स अफ विटनेस भनिन्छ. सो अप्सन अर अप्राइजल अफ राइट, अप्सन त म भन्दिनँ, अप्राइजल अफ राइट should also be given in the presence of independent witnesses wherever possible. रातिको टाइम हुन्छ विटनेस नहोला अर्कै कुरा. र यो तपाईँले अप्सन मेमो नै म भन्छु तपाईँले लेख्नुहोस्, तिमीलाई भन्दैछ कि तिम्रो हक छ कि चाहिँ मेजिस्ट्रेट यो एउटा लाइन तपाईँले हाल्नुहोस् है. नभए यही केसमा तपाईँले दामी इन्भेस्टिगेट गर्नुभयो पछि ठुलो कोर्टको लेभलमा त्यही केसमा या ट्रायल कोर्टकै लेभलमा त्यही केसमा तपाईँको एक्टेड हुन्छ. अनदर थिङ अप्सन भयो न इन द सेम केस. अब हेर्नुहोस् है त, विल स्टप एट द्याट सेकेन्ड वाला. अब फर्स्ट जहाँ तारा म्याडम जानुभयो, रिजन टु बिलिभ छ, अघि त रिजन टु सस्पेक्ट मात्रै थियो. एन्ड मोरओभर इट वाज ए चान्स रिकभरी. अहिले त चान्स रिकभरी होइन नि, सोर्स आयो, ओसीले पठाउनु भयो, तारा म्याम स्टप द्याट कार. अब उहाँले स्ट्रेट अवे सी हेज टु सिक्योर द प्रेजेन्स अफ 2 independent witnesses wherever possible, and this right has to be appraised to him, right of search. जो तपाईँले अप्सन मेमो हुन्छ यो तिम्रो चाहिँ हक हो. त्यो भयो. एन्ड देन अर्को स्टेजमा म एकछिनमा आउँछु. यो रिजन टु बिलिभ र रिजन टु सस्पेक्ट चाहिँ भेरी लिटल नोन फ्याक्ट. हाम्रो पिपी साहबले पनि यसमा ध्यान दिनुहोस्. यो तपाईँले फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट तपाईँले नोट गर्नुहोस्. मुभिङ फर्दर, अब ठिक छ तपाईँले पुग्नुभयो, रिकभरी गर्नुभयो. अब स्याम्पलिङ कति ठाउँ इफ द क्वान्टिटी अर द क्यास अफ ड्रग्स इज लेस, सबैले स्याम्पलिङको लागि तपाईँले सिल एन्ड प्याक गर्दा भयो. एकदमै अब बेसी छ तपाईँको, अब 150 160 फाइल्स छ. यहाँ चाहिँ इसी छैन, इसी छैन, 160 कति फाइल्स छ. सबै तपाईँले स्याम्पलिङ गर्नु परेन. अभियसली स्याम्पलिङ भनेको के हो त, स्याम्पल अफ द्याट. अब स्याम्पलिङको प्याकेज चाहिँ हाउ आर यु प्याकिङ इट, हाउ आर यु सिलिङ इट. अब तपाईँले त के गर्नुभयो हेर्नुहोस्, जहाँसम्म मलाई थाहा छ पर्सनल भेन्डाटिले त्यो ड्रग्समा पक्रेको त मलाई आजसम्म थाहा छैन. आउटसाइड सिक्किम मलाई अर्कै कुरा मलाई थाहा छैन. सिक्किममा चाहिँ तपाईँको यस्तो मैले सुनेको छु. तर अब के हुँदैछ, तपाईँले राम्रो रिजन टु सर्च, रिजन टु सस्पेक्ट क्लेम गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो, विटनेस ल्याउनु भयो. अब विटनेसलाई तपाईँले के गर्नुहुँदैछ, प्याक मात्रै उसले नोट गर्दैछ, सिल उसले नोटै गरेको छैन. अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले प्याक त उसको अगाडि गर्नुभयो, सिल पनि उसको अगाडि गर्नुभयो, तर तपाईँले उसलाई जनाउनै बिर्सिनु भयो कि हेर है भाइ या बहिनी जो पनि छ, या सर म्याडम, वी हेभ नट ओन्ली प्याक्ड इट but we have also sealed it in your presence. Please bear that in mind. You might be called to the court. यो चीज तपाईले seal, packed and sealed. अब कति प्याक मात्रै भन्छ, सील को घुर्या हुँदैन, तपाईको केस फेरि वीक फर्दर वीक हुन्छ. So please ensure witness should also be shown. Note गर्नुहोस्, kindly note गर्नुहोस्. I'll wait for you. तपाईले लेख्नुहोस्. Witness should also be shown that you have not only
packed in, but also चस्मा छैन छ भाइ, चस्मा छैन but also छोड्दैन पर्दैन नमगाउनु होला ल नमगाउनु but also shielding र विटनेसलाई यो कुरा तपाईहरुले जनाउनु पर्छ otherwise your case is already weak यो पनि तपाईहरुले नोट गर्नु अर्को कुरा I believe Sikkim is the only state जहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्सहरूले सर खै हामीले त विटनेस भन्यो तर उनीहरू मानेन के तपाईहरुलाई थाहा छ र थाहा छ भने के तपाईले कहिले यो प्रोभिजन युज गर्नु भएको छ कि तपाईहरुले कसैलाई विटनेस बनाऊ भन्दा उले मना गरे भने he or she is liable for prosecution under the law यो तपाईले भन्नु पर्छ है उनीहरुलाई हेर as a public servant as a police officer we are requesting you खासमा त डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ तपाईहरुले डाइरेक्टिङ यू अन्डर द लॉ टु स्ट्यान्ड एज अ विटनेस इन दिस केस एन्ड इफ यू रिफ्युज यू विल बी लायबल टु प्रोसिक्युसन तर अब यहाँ सिक्किममा हाम्रो मान्छे कल्चर छ हैन चिनाल जाँदा हाम्रो मान्छे कल्चर छ आजसम्म मैले जो अलमोस्ट 20 वर्ष भयो फलानाले चाहिँ विटनेस हुनु मानेन भनेर कुनै केस कम्प्लेन आएको मैले देखेको छु त तपाईहरुले भन्नुपर्छ किनभने यसो नि अमेरिकामा तपाईले नोट गर्नु भएको होला मुभीतिर पनि दिन्छ ज्युरी सर्भिस भन्छ एकखेप नोटिस आयो भने यु हेभ नो मेरो नानीलाई भेट्नु छ अर्को महिना भन्नु पाउँदैन एडभान्स नोटिस आउँछ 12 जना हुन्छ कति निकैले आउँछ त्यसबाट जो 12 जना अल्टिमेटली चुज गर्छ इट इज योर ड्युटी ज्युरी सर्भिस चाहिँ आई बिलिभ कन्स्टिट्युसन अफ अमेरिकन कन्स्टिट्युसनमा कहीँ हुनुपर्ने जस्ट चेक क्रस चेक इट यो उहाँहरूको ड्युटी छ दे क्यानट से कि म त भ्याउँदिनँ मेरो इक्जाम छ I have a project to submit. No. Everything will be stalled unless कोई medical या एकदमै dire circumstances छ भने मात्रै. So please ensure that common person like common man जसले चाहिँ बादमा त्यही केस एक्युटन हुँदा खै त पुलिसले केही गरेन कोर्टले केही गरेन भन्छन् उनीहरूलाई तपाईले भन्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईले र यो अवेयरनेस पहिला त तपाईले अवेयर गर्नु पर्यो नि when you ask you to stand as a witness you cannot deny you are liable to prosecute भनेर यो पनि तपाईले काइन्डली र अलिकति डाइजेस्ट गर्ने बानी छ यो नोट गर्नुहोस् अब अप्सन मेमो या अप्राइजल मेमोमा तपाईले ल्याङ्ग्वेज एज अफ राइट भन्नुभयो अब के हुन्छ र तपाईले आउनुभयो एसडीएम साहब पनि आउनुभयो एसडीएम साहबले भन्नुभयो कि अब तिम्रो म सर्च गर्छ मेरो अगाडि गर्ने रहेछ भनेर तपाईले सर्च एन्ड सिजर प्रोसिजर थाल्नुभयो आइटम पायो उसको पर्सनल बडीबाट पायो या उसको ब्यागबाट पायो अब के हुन्छ भने अलिकति यहाँ म फेरि तपाईहरुलाई यसमा एकछिन राख्नुस् अलिकति अर्को सिनेरियो थर्ड सिनेरियो स्कुटर छ कसैको बाइक छ या कसैले ब्याग बोकेको छ अब हेर्नुहोस् है कस्तो थिन लाइन देयर इज अ थिन लाइन एन्ड वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द प्रेडिकामेन्ट अफ आवर इन्भेस्टिगेटिभ अफिसर्स thin line somebody is on the motorcycle bike को सीट को मुनि ड्रग्स छ अब त्यो पर्सनल सर्च हो पर्सनल पोजिसन हो कि गाडीको पोजिसन हो ब्याग बोकेको छ ब्यागमा ड्रग्स छ ब्याग भुइँमा राखेको छ या चाहिँ बोकेको छ त्यो सर्च गर्दा पर्सनल सर्च हो कि सर्च अफ ब्याग हो तपाईको डिलेमा हुन्छ नि हमेशा यसमा चाहिँ अनवर्ड सुप्रिम कोर्टले through many judgments has categorically held that personal search कति बेला हो जब ब्याग बोक्दैछ उसले टाउकोमा बोकेको छ जिउमा बोकेको छ लेडिजहरु हुन सक्छ हाम्रो लेडिजहरु पनि कम छैन सो मेनी संगीताहरु त लेडिज ब्याग which is on her person or his person तपाईले चेक गर्नु छ इट वुड अमाउन्ट टु पर्सनल सर्च उसको बॉडी ने चेक गर्नु भएन स्कुटी या बाइक मध्ये चेक गर्नु भयो दैट इज नॉट पर्सनल सर्च तर प्रब्लम कति बेला हुन्छ भने व्हेन यु चेक द स्कुटर चेक गर्नु भयो ए सरी पहिला बॉडी चेक गर्नु भयो अरे बॉडीमा त छैन अनि बाइक अफिस जहिले चेक गर्छ त्यहाँदेखि त्यहाँ चेक गर्नु भयो अब के प्रब्लममा डिलेमा तपाईहरुलाई
You are searching not only his bag or his body, but also his vehicle. It could be a scooty, car, jeep. अब फेरि पर्सनल सर्च आयो. तपाईले जिउ सर्च गर्नुभयो केही पाउनु भएन. गाडी सर्च गर्नुभयो, it could be a motorcycle, 2 wheeler, 3 wheeler, 4 wheeler, 6 wheeler जे पनि छ. बडी सर्च गर्दा केही पाएन, गाडी सर्च गर्दा पाउनु भयो. सेक्सन 50 NDPS होस् कि हाम्रो सेक्सन 24 साडा होस्. पर्सनल सर्च गर्नुभयो, हामी त पाएन, गाडीमा मात्रै पायो भन्दा यो पर्सनल सर्च होइन भन्नु मिल्दैन. Honorable Supreme Court ले के भनेको छ भने, when you check the person as well as the scooter or the vehicle, and though there is no recovery from the person, but some recovery from the vehicle, it will still amount to a personal search, and you have to abide by, comply with section 50 NDPS, जो हाम्रो परिमेटेरिया, statute परिमेटेरिया हाम्रो statute चाहिँ के हो, साडा. र किन चाहिँ मैले सुप्रिम कोर्ट र एनडीपीएस को मात्रै कुरा गर्दैछु भने, साडाको त हाम्रो जजमेन्ट अलमोस्ट सुप्रिम कोर्टमा बेसी छैन नि त. प्रकाश प्रधान, संगीता प्रधान को मोस्टली गएको छ. त्यो प्रोभिजनहरुमा कम्ती डिस्कसन भएको छ. तर एनडीपीएस मा त 1985 देखि केसेस भइरहेको छ नि. सो हामीले त्यसको जजमेन्टको रेशियो, त्यसको जजमेन्टको या डाइरेक्सनको चाहिँ हामीले साडामा लगाउनु पर्दैछ. एन्ड व्हिच इज द राइट मेथड, राइट कोर्स टु बी एडप्टेड. र प्लिज नोट, तपाईले गाडी चेक गर्नुहुँदैछ, नथिङ डुइङ, तपाईले सिधै पुलिसलाई मेजिस्ट्रेट, म त भन्छु जहाँ इमर्जेन्सी छैन तपाईले भन्नुस्, हेर्नुस् हामी तपाईको बडी पनि चेक गर्छौँ, त्यही गाडी या तपाईको स्कुटी पनि चेक गर्छ, र तपाईलाई हक छ सिन्स बडी चेक गर्दैछ भनेर तपाईले त्यो सेक्सन 50 एनडीपीएस या सेक्सन 24 साडा फलो गरिदिहाल्नुस्. किन फलो गरि त भन्दैन नि कसैले. यो चीज तपाईहरुले याद राख्नुस्. नभए अनवर सुप्रिम कोर्ट हेज क्याटेगोरिकली सेड, हेर तिमीले बडी चेक गर्यो केही पाएन, ठीक छ, तर स्कुटी चेक गर्यो ड्रग्स पायो, तिमीले सेक्सन 50 जो हाम्रो सेक्सन 24 साडा फलो गर्नु पर्थ्यो भनेर मैले नै कतिवटा केसेसमा द कोर्ट वाज कन्स्ट्रेन्ड टु एग्री द कन्सर्न अफ which demoralized you also. यो चीज तपाईले याद राख्नुस्. वेरेभर एन्ड ब्याग पनि, अरे ब्याग त उसको जिउमा थिएन, सिटको मुनि थियो, किन चान्स लिनुहुन्छ? 50 गरिदिनुस्, तिम्रो बडी एज वेल एज यो ब्याग गरिदिनुस्, एउटा एक्स्ट्रा त हुन्छ हैन. भन्नुस् त, यो तपाईहरुले काइन्डली एज एन एक्सपर्ट पुलिस अफिसर तपाईले यो फलो गर्नुहोस्. देन अरु प्याकिङ एन्ड सिलिङ मैले भने, अन्त सिलिङ चाहिँ तपाईको अब प्याकिङ एन्ड सिलिङ गर्नुभयो, तारा म्याडमले फर्स्ट सिचुएसनमा गर्नुभयो, जोस्ना म्यामले सेकेन्ड सिचुएसनमा गर्नुभयो, थर्ड सिचुएसनमा त्यो बाइक र उसबाट पाएको भयो, सबै तपाईहरुले फलो गर्नुभयो. प्याक र सिल पनि गर्नुभयो, विटनेस पनि लु तपाईले तर्साएर के गरेर ल्याउनु भयो, कानुन देखाएर ल्याउनु भयो, सिल प्याक पनि गर्नु, उसलाई बुझाउनु पनि भयो. अब ड्रग्स लिएर, ड्रग्स र त्यो एक्युज र त्यो ब्याग या त्यो गाडी लिएर तपाई कहाँ जानुभयो? टु यर पुलिस स्टेसन, थाना. अब हेर्नुहोस् है, तपाईहरुले त यु हेभ डन द बेस्ट दैट यु कुड. नाउ व्हेन यु टेक द ड्रग or drugs to the थाना, अब सरी थाना के हुन्छ? कन्सर्न पुलिस ओसी, अभियसली तपाईले त साइटमै सिल प्याक गर्नुभयो, त ओसीले त देख्ने कुरा आएन. उहाँले इन्भेन्ट्री बनाउनुहुन्छ, सेक्सन इज इन्भेन्ट्री एज पर यो सिजन. त्यहाँ गएर ओसी साथ फेरि खोल्नुहोस् है भनेर तपाईको अगाडि भने नखोला, यो अब वान सेफ सिल प्याक बिफोर द विटनेसेस. अब त तपाईले त्यो खोल्ने कुरा आएन, अनलेस अन्डर सर्टेन सर्कमस्टान्स. अब तपाईले के गर्नुभयो? सबै इन्भेन्टराइज गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो, कपी हेज गन टु द मेजिस्ट्रेट, सबै फलो गर्नुभयो. अब आउँछ तपाईको सेफ कस्टडीको कुरा. हेर्नुस् है, सेफ कस्टडी इन मालखाना अफ योर थाना है, थाना मालखाना. यो तपाईहरुले अब के प्रब्लम छ भने, कोर्ट्सहरुले, ठुलो कोर्ट्सहरुले, सानो कोर्ट्सहरुले के भन्छ भने, त तिमीले ड्रग्स ल्यायो, ठीक छ, सबै फलो भयो, टु द टी यु हेभ फलोड,
You brought the drugs to the police station र मालखानामा जिम्मा दिनुभयो। मालखानाको एन्ट्री हेर्नु आजकल म आएदेखि चाहिँ मैले यो स्टार्ट गरेँ। मेरो त्यति बेलाको पिपी साहब यादवजी र पोखरेल साहब र दार्जिलिङ सर तिनैजना हुनुहुन्छ। हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। नर्थमा हामीले मालखाना मगाउँथ्यौँ सर, मालखाना इस्ट मगाउँथ्यो नि, सायद इस्टमै आयो हो कि नर्थमा त एउटा सारा त्यस्तो हुन्थ्यो। अब मालखानामा तपाईँको अब हेर्नुहोस्, यु एज एन अफिसर पछि त इन्भेस्टिगेसन कसरी बिग्रियो भन्दा चाहिँ कसको टाउकोमा आउँछ कि आयो। मालखानामा तपाईँको सिनियर हेड कन्स्टेबल हुनुहुन्छ। अब एसआइएमको त मालखानामा बस्नुहुन्न इन्चार्ज, हेड कन्स्टेबल या कन्स्टेबल ऱ्याङ्कको होला। तपाईँले त अब आउट अफ रेस्पेक्ट उहाँलाई लु दाजु, अब हाम्रो त अहिले पनि साइडमै बनाउने उत्यो छ, दाजु यो उत्यो एन्ट्री गर्नुहोस्। उहाँले हेऱ्यो न केही डिटेल दियो, त्यसै एन्ट्री गर्थ्यो। अब भोलिको दिन तपाईँले पठाउनु छ ड्रग्स एक्सपर्टकोमा, सबै त्यो मालखानामा। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले दुईवटा जस्तो मालखाना राख्नुहोस्, मालखाना रेजिस्टर, या भयो भने तिनटै राख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ एउटै मालखाना रेजिस्टरमा कलमहरू बनाउनुहोस्। मालखानामा कहिले थियो, कति बजी थियो, के आइटम थियो, एज पर सिजन मेमो कपी भनेर भन्दा पनि हुन्छ। स्याम्पलिङको लागि कति निकाल्यो, या जो स्याम्पलिङको जो अघि निकालेको छ साइटमै होइन स्पटमै, कुन चाहिँ दिन तपाईँले स्याम्पलिङको लागि आउँछ। म चाहिँ भन्छु भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट गरिहाल्नुहोस्। आई नो युआर भेरी बिजी, तपाईँ बिजी हुन्छ, तर कोसिस गर्नुहोस्, बादमा तपाईँकै लुपहोल आउँछ। अन दि नेक्स्ट डे अर इमिडिएटली फलोइङ डे देयर आफ्टर तपाईँहरूले थ्रु एसडिपिओ या तपाईँहरूको जो हुनुहुन्छ अप्रोप्रिएट च्यानल, त्यो स्याम्पललाई तपाईँले पठाउनुहोस् एक्सपर्टकोमा। त हेर्नुहोस् है, त पहिला मालखानामा पहिला एन्ट्री भयो, डेट अफ रिसिट अफ ड्रग्स एलोङ विथ स्याम्पल एलोङ विथ स्याम्पल भन्नुहोस्। किनभने कति मालखानामा स्याम्पलको कुरै गर्दैन। खै त ड्रग्स रिसिभ भनेको छ, केही भनेकै छैन। त कति प्याकेट रिसिभ भयो, 3 प्याकेट रिसिभ भयो, 2टा आउँथ्यो, 1 प्याकेट चाहिँ स्याम्पल भन्यो भने त्यहाँ लेख्न कति टाइम लाग्छ? 3 लाइन त हो सानो कलममा। 2 दिन बादमा स्याम्पल लिनु आउनुभयो तपाईँ, स्याम्पल इन द सेम कन्डिसन तपाईँले थ्रु एसडिपिओ डिस्प्याच गर्नुभयो, र बादमा कहिले त्यो स्याम्पल, अब कति स्याम्पल एक्जस्ट हुन्छ, रिपोर्ट कहिले रिसिभ भयो, कोर्टमा त जाँदैन, तपाईँहरूको थानामै आउँछ। रिपोर्ट रिसिभ विथ कतिजना बाँचेको ड्रग्स पनि पठाउँछ नि त, एकदमै बेसी छ बाँचेको, जसले के गर्छ त्यो रिसिभ ब्याकको पनि एन्ट्री आउँछ। एनालिसिस रिपोर्ट या के रिपोर्ट भन्छ, आरएफएसी रिपोर्ट रिसिभ अन यति एलोङ विथ, अगर छ भने उनीहरूले पठाएको छ भने एलोङ विथ रिमेनिङ स्याम्पल्स गरिदिनुहोस्। त्यो डेट पनि भयो। अब यता 161 गर्ने तपाईँहरूले त अस्ति गर्नुभयो होला, सबै 161 गर्ने सबै गर्नुहोस्, तपाईँको सबै प्रोसिजर गर्नुहोस्। उताबाट पनि आयो। अब के हुन्छ भने, र मेरोमा हुँदा मैले एक्सपर्टलाई पनि भनेर उहाँहरूले पिपी साहबहरूले पनि थाल्नु भएको थियो। के छ भने अघि जो मैले सुनिल शर्मा हाम्रो अनरेबल हाइकोर्टको जजमेन्टको कुरा गर्थ्यो, सबैले पढ्नुपर्छ तपाईँले। त्यसमा सर्टेन कतिवटा लुपहोल्सहरू, नट सर्टेन, आई वुड से मेनी लुपहोल्स हेभ बीन पोइन्टेड आउट बाई द अनरेबल हाइकोर्ट। त हामीले, तपाईँले एज इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सी र हामीले एज कोर्ट र उहाँहरूले एज पब्लिक प्रोसिक्युटर्स हेर्नु पर्यो कि हाम्रो चाहिँ के लुपहोल त्यहाँ पोइन्ट आउट गरेको छ। अब के छ, मालखाना रेजिस्टरको कुरा छ त्यसमा, सेफ कस्टडीको कुरा छ त्यसमा, कहाँ थियो त ड्रग्स? ओके, अन्त तपाईँले 1-2 दिन बादमा कोर्टको मालखानामा पठाउनु, हाम्रो प्रोसिक्युसन ब्रान्च जो कोर्टमा छ कोर्टको मालखानामा पठाउनु। अब त्यसको एन्ट्री कहाँ छ फेरि? डिस्प्याच टु मालखाना प्रोसिक्युसन ब्रान्च इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेन्टर, त्यसको एन्ट्री कहाँ छ? यता फेरि करेस्पोन्डिङ, अब त्यो त त्यहाँ भयो तपाईँको थानाको मालखानामा भयो। यता कोर्टको मालखानामा वेदर त्यो आइटम त्यही डेटमा रिसिभ देखाएको छ कि छैन। रम्फूबाट आउनुभयो, रङ्गेलीबाट, पहिला त इस्ट सिक्किम सबैमा आउँथ्यो, रङ्गेलीबाट ओसी साहब या आइयो साहब म्याडम हिँड्नुभयो, स्याम्पल ड्रग्स लिएर आज बेलुका ढिलो हिँड्नुभयो, यता मालखानामा भोलि एन्ट्री देखाउँदैछ। अभियसली ह्युमन थियो, आज बेलुका हिँड्नुभयो, सबै त्यहाँ आफ्नो काम गरेर, अब रातभरि घरमा राख्नुभयो। हाउ डु यु एक्सप्लेन? त कोसिस गर्नु सेम डेमै त्यहाँ रिसिभ होस्, डिस्प्याचर पठाउनुहोस्। तपाईँ एज एन
inspector level of you need not go. Same day special messenger. He or she will go. Gar same day ma entry garaएर तपाईहरुले त्यहाँ corresponding entry गराउनुहोस्. सबै भयो ड्रग्स को सेफ कस्टडी पनि भयो. अब आउँछ चार्जशीट सबमिसन को बेला. अब के भयो भने एक्सपर्ट को आरएफएसएल को रिपोर्ट त आयो. अब त्यही सुनील शर्मा जजमेन्टमा अनरेबल हाइकोर्टले के पोइन्ट आउट गरेको छ भने अरे आरएफएसएल रिपोर्ट त आयो. आरएफएसएल भने कि स्याम्पल S1 to S10 जो ब्लू क्याप्सुल छ गेम पोजिटिभ रिजल्ट्स फर ट्रामिडल छ. ट्रामिडल हाइड्रोक्लोराइड. अब हाम्रो एक्सपर्ट्सहरु पनि खै मैले कति के भने उहाँहरुलाई लास्टमा त थाहा भयो. बट अब एक्युजहरु के गुड लक मेरोबाट प्राय केस ट्रान्सफर भयो. उहाँको 2 पन्ना रिपोर्ट आउँछ. यस ड्रग्स चाहिँ तपाईको यो स्याम्पलमा चाहिँ ट्रामाडोल पायो, यसमा नाइट्रोजेपम पायो, यसमा कुनै के पायो भनेर आउँछ. तर उहाँहरुले चाहिँ के एनालाइसिस गर्नुभयो, के डेटा युज गर्नुभयो, के उच्च गर्नुभयो, केही मेन्सन हुँदैन. त व्हाट द कोर्ट्स इन डेक्टो had started was हैन यो चाहिँ एक्सपर्टलाई उ जब कोर्टमा एज विटनेस आउँछ या आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँको डेटा या जे पनि छ लिएर आउनु भन्नु भनेर एउटा नयाँ सिस्टम स्टार्ट भयो. र त्यो गर्दा फेरि के भयो भने इमेलमा त्यो स्याम्पल पनि भयो, म तपाईहरुले देखेको अझै पहिला चाहिँ तपाईहरुको आरएफएसएल एक्सपर्टहरु केमिकल एक्जामिनर र एसिस्टेन्ट केमिकल एक्जामिनर पनि डेजिग्नेट गरेको थिएन हैन. त्यो हाम्रो पीपी साहबहरु मिस्टर पोखरेल, मिस्टर तारदेव यादवजी हामीले नि सायद इन्सिस्ट गरेर उहाँहरूले गरे नि, स्टेट गभर्नमेन्टले गरे. त्यसो गर्दा यत्रो तपाईको मेहनत चाहिँ कहाँ चाहिँ जाँदैछ त्यो स्याम्पल एकछिन पर्खिनुहोस्. आई बिलिभ आई हेभ इट. किनभने हेर्नु भए पनि यु बी फेमिलियर विथ इट. I will continue. र तपाईले गर्नुभयो एक्सपर्टको आयो, तर एक्सपर्टको तपाईले खाली आरएफएसएल रिपोर्ट मात्रै तपाईले कोर्टमा एलोङ विथ चार्जशीट या सप्लिमेन्ट्री चार्जशीट फाइल गर्नुहोस्. अब चार्जशीटमा एकछिन म रोक्छु. अरु कुराहरु अब रिमान्डको इस्युहरु आउँछ. हेर्नुस् है त रिमान्ड के कसरी गर्यो सबै. अब रिमान्डमा अर्नेश कुमार चेकलिस्टहरु त मैले सह म्यामलाई भन्नु परेन. तर एउटा सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ हाम्रो आइयो साहब म्याडम र मेजिस्ट्रेट लेभलमा के हुन्थ्यो भने साडा केसमा र एनडीपीएस केसमा रिमान्ड चाहिँ चार्जशीट फाइल गर्ने जेलसम्म मेजिस्ट्रेट या सीजीएम लेभलमै हुन्थ्यो. तर त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ. त तपाईहरुले काइन्डली नोट गर्नुहोस्, नोट गरिहाल्नुहोस्, फेरि बिर्सिनुहुन्छ. Only 15 days initial remand. I repeat, only 15 days initial remand can be obtained from the magistrate in both SADA and NDPS. Oh, after 15 days, remand has to be obtained from the special court. हामीले यो हिजो अस्तिसम्म कहीं फलो गरेको छैन है. यो when the remand is illegal तपाईको it also may affect your case and your credibility as well. र यो पनि तपाईहरुले कहिले नोट गर्नुहोस्. only initial 15 days remand can be obtained in drugs cases from the magistrate. After 15 days it has to be obtained from the special court, be it SADA or NDPS as the case may be. र यो तपाईहरुले काइन्डली नोट गरिदिनुहोस्. एकदमै मेजर लुपहोल हुन्छ. अच्छा, रिमान्डमा पनि हामी पुग्यौं.
अच्छा, अहिलेसम्म जो मैले डिस्कस गरेँ स्टार्टिङ फ्रम सोर्स इन्फर्मेसन जो रेकर्ड गर्नु कम्पलसरी जो गर्नु हुँदैछ तपाईँले रिजन टु बिलिभ रिजन टु सस्पेक्ट सिलिङ एन्ड प्याकेटिङ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ प्याकेटिङ पनि भन्छ प्याकेटिङ या प्याकेजिङ के छ तपाईँको के अरे सर्च एन्ड सिजरको के छ प्रोसिजर अप्सन मेमो होइन अप्राइजल मेमो भनिदिनुहोस् अप्सन अप्लिक अप्राइजल मेमो भन्दा पनि बाँकी छ जसमा चाहिँ तिम्रो हक छ भन्नै पर्छ तपाईँहरूले यो सबै भयो त्यहाँदेखि चार्जसिट यो आरएफएसएलको रिपोर्ट एउटा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु एकछिन पर्खिनुहोस् अरू यो जति मैले अहिलेसम्म भने बिफोर आई मुभ अन फर्दर कसैलाई पनि एनी म्याटर एन्ड लेट अस नट जम्प द गन यसको बादको म आउँछु त्यसमा पनि अहिलेसम्मको इन्क्लुडिङ हाम्रो पिपी साहबहरूलाई पिपी म्याडमहरूलाई या आयु साहब म्याडमहरूलाई केही सोध्नु छ भने तपाईँहरूले सोद्धा हुन्छ त्यसको लागि 3 मिनट जस्तो राख्नु र त्यही न्युमा म एउटा खोजी पनि हाल्छु यस यादवजी विल स्टार्ट फ्रम यु मलाई सबभन्दा बेसी झेल्ने मान्छे त तपाईँ नै हो मेरो कोही छ ताराजन बसेर भन्नुहोस् न यस आयु साहबले तपाईँले भन्दा हुन्छ एनीबडी क्यान अहिलेसम्म जो हामीले डिस्कस गऱ्यौँ देन विल मुभ फर्दर हजुर हजुर सर माइक स्याम्पल चाहिँ सर धेरैवटा प्याकेट हुन्छ अथवा लुज क्याप्सुलहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा एउटा स्याम्पल मात्रै लिनुहुन्छ सबै उसबाट चाहिँ टिप्नुहुन्न त्यसमा चाहिँ वेदर इज नेसेसरी टु टेक आउट क्याप्सुल फ्रम इच प्याकेट्स अर नट द्याट इज अ क्वेसन यो एकदमै पर्टिनेन्ट हो एन्ड इनफ्याक्ट देयर इज अ जजमेन्ट अफ द अनबुड सुप्रिम कोर्ट अन दिस पोइन्ट एज वेल यसमा सर अब सेम ड्रग हो यस्तो हुन्छ सर सपोज मानिलिनुहोस् तपाईँले 121 वटा ऱ्यान्डमली मैले भनेको ऱ्यान्डम फिगर 121 वटा क्याप्सुल फाइल तपाईँले पाउनुभयो अब 121 वटाको एक एकवटा त निकाल्नु परेन नि तर हेर्नुहोस् कोही बा एक दुईवटा अर्कै खालको स्पास्मो प्रोक्सी 1 र स्पास्मो के भन्छ सरको स्पास्मो प्रोक्सी 1 र पिआरएस प्लस वर्क हार्ड के भन्ने होइन एन्टेन त ट्याब्लेट भयो त्यसमा पनि इभन एन्टेन या नाइट्रोसोन 10 पनि भन्दा हुन्छ सेम खाले हो भने त देयर इज नो निड किनभने सेमै हो तर अब एउटा चाहिँ पिआरएक्स प्लस छ एउटा पिआरएक्स प्लस छैन भने त्यो केसमा तपाईँले गर्नै पर्यो अर्को हुनसक्छ एउटा त्यो टेबलभित्रबाट पायो एउटा बाथरुममा पायो आफ्नो आफ्नो निकाल्नुहोस् तपाईँहरूले अलिकति एक्स्ट्रा टाइम त लाग्यो सर बुझ्नुभयो नि हिमेल सर त्यो रुममा पाउँदैछ त्यो किचनमा पाउँदैछ ऊ त्यो गाडीमा पाउँदैछ सबको आफ्नो आफ्नो निकाल्यो यो त सेम हो भनेर नगर्नुहोस् आफ्नो चाहिँ फुल प्रुफ तपाईँले केस बनाउनु पर्यो यो तपाईँले याद राख्नुहोस् सर ल तर सेम छ सबैहरू स्पास्मो प्रोक्सी 1 स्पास्मो प्रोक्सी 1 स्पास्मो प्रोक्सी सब छ एकदम सेम छ भने चाहिँ सरले 6 वटा 7 वटा एज पर उहाँहरूको गर्नु जो उहाँहरूलाई ठिक लाग्यो भरे दुईवटा पठाए दुईटै एडजस्ट होला रिजल्ट नआउला 5-6 वटा त्यो उहाँहरूको डिस्क्रिप्सन हो यति नै पठाऊ भन्ने त छैन ल सर त्यो हामीले सरले एकदम पर्टिनेन्ट क्वेसन भन्नु अर्को सर कसैले हजुर सर भन्नुहोस् न हजुर सन्दीप सर हजुर सर माइक गरिदिनु सबैले सुन्नु पऱ्यो नि सर whenever drugs is in the sir, the drugs are just a cash amount, mobile phones, personal, those jewelry person, that the executive runners are. And takes time and seize the learning for sir. You never know, it could be drug money. And अब सिज गर्यो हुन्छ अब त्यो सिज गरेन भने कहाँ दिनु कस्टडीमा पठाउने उसको घडीहरू त सिज गर्नै पर्यो होला नि त होइन घडी यो लगाएको छ क्यास यति छ कोइन्सहरू हुन्छ त्यो त आई बिलिभ वेन युआर सर्चिङ दि बडी इभन डकुमेन्ट्सहरू सिज गर्दा हुन्छ त्यो त केही छैन बादमा चाहिँ केही लोपोल नरहोस् किनभने हाम्रो त यस्तो छ नि आयुष म्याडमले के नोट गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूको रोल त इन्भेस्टिगेट गर्नु मात्रै होइन नि एउटा फुल प्रुफ आफ्नो केस त बनाउनु पऱ्यो नि तपाईँले जस्ट सेक फर दि इन्भेस्टिगेसन त एनीबडी क्यान डु
तर यु हेभ टु अल्सो बिल्ड यर केस, यु हेभ टु मेक अ फुल प्रुफ केस। अच्छा, अरू कोही पिपीबाट 2टा सोध्नुभयो, पुलिस अफिसर्सबाट 2टा, एनी क्वेसन? यस तारा म्याम। साडाको कुरा भयो सर, साडा र एनडीपीएस को अलग अलग चार्जसिट हुनुपर्छ भने इफ इन केस एनडीपीएस रेट विथ साडा रेजिस्टर भएको छ भने त्यहाँ चार्जसिट त हामीले रेट विथ एनडीपीएसै लगाएर पठाउनु पर्यो, त्यो सेपरेट बनाउनु पर्यो। हजुर होइन, यसमा 99% त दुईटैमै रेजिस्टर गर्नुहुन्छ। तर मेरो क्वेरी चाहिँ म्याम, केस चाहिँ तपाईँले अन्डर वाट इन्भेस्टिगेट गर्नुभयो? त्यसो नि, सिनियर अफिसरलाई इन्टिमेसन अन्डर साडै दिनु हुँदैछ हो, अन्डर सेक्सन यो नै पठाउनु हुँदैछ डिस्प्याच। त म चाहिँ के भन्छु भने यसलाई अभोइडै गर्नुहोस् तपाईँहरूले, किनभने एनडीपीएसमा अरू केही रिक्वायरमेन्ट होला, फेरि तपाईँ डेजिग्नेट हुनुभयो बा एनडीपीएसमा हुनुहुन्न कि साडामा मात्रै हुन्छ कि, यस्तो सिचुएसन। सो केस जेमै रेजिस्टर भयो भने पनि तपाईँले देयर इज नो हार्म एन्ड टक टु यर सुप्रिटेन्डेन्ट अफिसर, यु क्यान टेल देम हाम्रो यस्तो प्रोग्राममा, किनभने हामीले इन्भेस्टिगेट या त साडामा गऱ्यौँ। अब फर इक्जाम्पल, म सानो इक्जाम्पल दिन्छु म्यामलाई, इन्टिमेसन टु तपाईँको नेक्स्ट सुपिरियर अफिसर, एनडीपीएसमा मानिलिउँ सेक्सन 13 छ, मानिलिउँ सेक्सन 13 छ, साडामा सेक्सन 15 छ। तपाईँको इन्टिमेसन लेटरमा इन्टिमेसन अन्डर के लेख्नुहुन्छ त? सेक्सन 13 अफ एनडीपीएस एन्ड सेक्सन 15 अफ साडा त लेख्नुहुन्न। याद गर्नुहोस् म्याम। सर हामीले केस एनडीपीएस र साडाको एकताल कोही जग्गामा चाहिँ ब्लू क्याप्सुल भेटेको छ अरे, या त ब्राउन सुगर भेटेको छ अरे सर, त्यसमा चाहिँ हामीले साडा एनडीपीएस दुईटै लगाएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि होइन, भेरी गुड म्याम। अब यसमा चाहिँ के भयो भने तपाईँको अब ब्राउन सुगर भयो, इट माइट नट कम अन्डर साडा। फर इक्जाम्पल गाँजा त उसमा आउँदैन नि, मेरुवाना त आउँदैन सर, होइन साडामा आउँदैन, किन यो त ड्रग्सको, त्यो त साइकोट्रोपिक जेमा पनि आउँछ। अब गाँजा पनि पक्रिनु भयो, अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले स्प्लिट गरेर कसरी गर्नुहुन्छ गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पर्यो? यसमा चाहिँ अभियसली यु हेभ टु फलो। मेरो चाहिँ के सिचुएसन थियो, मैले चाहिँ के सिचुएसन तपाईँलाई दिएको थिएँ, वेन द ड्रग्स इज अन्डर बोथ द एक्ट, त्यसमा दुईवटा किन तपाईँको इन्भेस्टिगेसन त साडामा हुँदैछ या एनडीपीएस। अब यो केसमा गाँजाको छ भने तपाईँले ठिकै छ, इन्टिमेसन अन्डर सेक्सन 13 फर इक्जाम्पल अफ एनडीपीएस दिनुभयो, एलोङ विथ गाँजा लेखिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँले साडामा गरिदिनु भयो भने एलोङ विथ क्याप्सुल जे पनि छ, बुझ्नुभयो नि तपाईँले? त दुइटै फलो गरिदिनुहोस्। वाट इज फर इक्जाम्पल वेन यु गिभ इन्टिमेसन टु यर सिनियर अफिसर, साडावाला ड्रग्स छ जो फेरि एनडीपीएसमा आउँदैन, फर इक्जाम्पल तपाईँले लेख्नुहोस् यस यस्तो यस्तो साडा विच फल अन्डर साडा एलोङ विथ गाँजा लेखिदिनुहोस् यति यति ग्राम। यता एनडीपीएसकोमा लेखिदिनुहोस् एलोङ विथ ड्रग्स अन्डर साडा। यसमा त अन्त यसो नि, अब जब तपाईँको गान्जै साडामा आउँदैन भने त हाउ क्यान यु अप्लाई द्याट ल? सो you have to show that you are investigating if there is NDPS वाला यो गाँजाहरू छ भने that under both you have at least follow some बुझ्यो, बुझ्नुभयो म्याम? इट्स अ भेरी गुड त्यो सिचुएसन म्याम। हजुर भन्नु तारा कि तपाईँको मनमा आउँदैछ? हामीले चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ कोही बेला कुनै सिचुएसन हुन्छ दुईटै एकैचोटि भेट्दैछ सर, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै केस एउटै केस मात्रै रेजिस्टर गर्छ। लास्टमा लु मानिलिउँ फर इक्जाम्पल तपाईँले गाँजा पनि भेटाउनु भयो, एउटैमै गर्नुभयो, मै स्पेसल जज हो भने र मैले गाँजा देखेँ भने सोफार हेर्नुहोस् न के भन्छु मैले र एनी कोर्ट, अब अलिक पढ्ने जज छ भने एनी जज विल से यति ड्रग्स एन्ड दे फल अन्डर साडा सोफार एज दि गान्जा or marijuana जे पनि भन्छ इज कन्सर्न सिन्स इट्स एन अफेन्स अन्डर एनडीपीएस, भलै तपाईँले एनडीपीएसमा नगरोस्, मलाई त पठाउनु कर लाग्यो एनडीपीएस कोर्टमा, बुझ्नुभयो म्याडम? त यो केसमा चाहिँ आइएम ग्ल्याड तारा म्याम पोइन्टेड आउट, यो केसमा चाहिँ म्यामले नट ओन्ली अन्डर साडा तपाईँले गाँजा एन्ड स्प्लिट गरिदिनुहोस्, के छ? इज एनीबडी स्टपिङ यु फ्रम स्प्लिटिङ इट? साडाको लागि साडाको सपोज मानिलिउँ म्याम तपाईँले सर्च गर्नुभयो, मिस्टर एक्सलाई सर्च गर्नुभयो, पाउनुभयो तपाईँले स्पास्मोप्रोक्सिन क्याप्सुल नाइट्रोसन 10 प्लस गान्जा पाउनुभयो। अब नाइट्रोसन 10 त सायद यसमा पनि आउँछ एनडीपीएसमा पनि, होइन? त अब प्लस साडामा पनि आउँछ, तर तपाईँले उनीहरूको लागि चाहिँ साडामा अलरेडी त्यो छ, होइन?
तपाईँले इजरको लागि यो फलो साडा यसो तपाईँले गर्नु त केही पर्दैन नि। इन्टिमेसन जहाँ ओसी साहबले तपाईँले अन्डर साडा दिनुहुँदैछ सेम कपी बनाएर अन्डर एनडिपिएस भनेर दिनु पर्यो। एन्ड एसआइएन एबोभ त दुइटैमै ऊ चाहिँ एलिजिबल छ, बुझ्नुभयो नि म्यामले। त यो चाहिँ तपाईँहरूले नै इन्जिनियस मेथड निकाल्नुपर्छ। र बादमा मानिलिनुहोस् त्यो गाँजाको प्रुफ भएन, एक्विटल भयो, यता साडामा तपाईँको कन्भिक्सन भयो भने या भाइसी वर्ष। त यस्तो जब केस आउँछ, फर इक्जाम्पल म्यामले हेर्छु नि त म्याम, सपोज तपाईँले अब कस्तो सिचुएसन लिनु, दुईटा फिमेल हेभ बिन सेक्सुअली असल्टेड, एउटा फिमेल चाहिँ तपाईँको एडल्ट हो, अर्को फिमेल चाहिँ बिलो 18 चाइल्ड हो। म्याडम बुझ्नुभयो नि, तपाईँले दुइटै केस त सेसन्समा फाइल गर्नु भएन नि, बुझ्नुभयो नि म्यामले। नानीको त अभियसली पोक्सोमा जानु पर्यो। यो मैले अब अर्कै इक्जाम्पल दिएँ, म्यामले बुझ्नुभयो नि। सो नथिङ डुइङ वाट म्याम क्यान डु इज यसो म्याम, जब गान्जा आइम नट 910 त लु दुइटामै आउँछ, तपाईँ द्याट इज योर डिस्क्रिप्सन। तर म भन्छु एउटैमै गर्नुहोस्, किनभने एउटैमै त तपाईँले इन्भेस्टिगेट गर्दैछ। अन्त एनडिपिएसमा नगर्नु भनेर त तपाईँहरूलाई कसैले भनेको छैन नि त। सपोज 910 मात्रै हो भने त तपाईँले अन्डर एनडिपिएसै मात्रै पनि गर्दा हुन्छ नि। अन्त खासै भन्नु भने त लिगल एक्सपर्ट्सहरू बात गर्नुभयो भने त साडा त अलिकति अनकन्स्टिट्युसनल पनि हो, किनभने एनडिपिएसमा टु द एक्सटेन्ट इट ओभरल्याप्स विथ एनडिपिएस। किन म तपाईँलाई भन्छु, एनडिपिएस केन्द्रको कानुन हो, नाइट्रोजेपाम डाइजेपामहरू त्यसमा पनि छन् होइन। 85 को कानुन है त्यो पनि, यो 2006 को कानुन जसमा नाइट्रोजेपाम हाल्यो जो त्यसमा पनि थियो होइन। तर यसमा त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्टको एसेन्ट थियो, यसमा गभर्नरको एसेन्ट मात्रै छ। राज्य विधानसभाले जब कुनै चिज कानुन बनाउँदैछ जसले चाहिँ केन्द्रको कानुन छुँदैछ भने यो कन्सेन्ट चाहिँ खासमा प्रेसिडेन्टबाट दिनु पर्थ्यो। अन्त त मैले फर्स्टैमा एक रात नै कानुन बनाएकै जस्तो छ भने मनै मनमा जब आन्सर दिएँ त्यो, तर द्याट इज नट फर मी। मैले चाहिँ एकजना एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर बन्दन राई, बिचरा खस्नुभयो, सन्दीप सरलाई याद छ, भेरी इन्टेलिजेन्ट लयर। जोस्ना म्यामले चिन्नुहुन्छ, साउथमा जो गर्नुभएको छ। मिस्टर बन्दनले एकखेप यो च्यालेन्ज पनि गर्नुभयो इन स्पेसल कोर्ट साडै, मै थिएँ त्यति बेला, 13 कुरा हो 2013। र हामीले डिस्कस गरेर अनरेबल हाइकोर्टमा एउटा रेफरेन्स पठाउने पनि भएको थियो, तर उहाँले ब्याकआउट गर्नुभयो। बुझ्नुभयो नि तपाईँले, हामीले चाहिँ लु यस्तो च्यालेन्ज भएको छ, तल्लो कोर्टले त एज ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टले त यो कानुन अल्ट्रा भायोलेट हो, यो कानुन इन्भ्यालिड, हाम्रो पावर छैन, इट हेज टु बी डिक्लेयर्ड बाई द हाई कोर्ट। त हामीले चाहिँ यो सरहरूलाई थाहा छैन, सन्दीप सरलाई चाहिँ भेटी आइडिया होला। बन्दन सर बन्दन सरले ड्रग्स केस गर्नुहुन्थ्यो, प्रभात सरले होइन, हामीले झन्डै अनरेबल हाइकोर्टमा पठाएको पनि एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम। बट दे डेभलप कोल्ड फिट, म पनि फेरि बाटै हुने कुरा आएन। त्यसो गर्दा खासमा चाहिँ त्यो सिचुएसनमा भोलिको दिन लिगल एक्सपर्ट, अब यहाँ चाहिँ काम चलाउ मात्रै छ सबजना, लिगल एक्सपर्ट कोही आयो भने नयाँ जेनेरेसनमा फर्स्ट त यही च्यालेन्ज गर्छ, यो तपाईँले याद राख्नुहोस्। र म्याडमले स्पास्मोप्रोक्सिमन पाउनुभयो, नाइट्रोजेपाम पाउनुभयो र गान्जा पाउनुभयो, ठिक छ। तपाईँले नथिङ डुइङ मेन्सन गर्नुहोस्, एलोङ विथ गान्जा भन्दै जानुहोस् तपाईँले, बट साडामा फल ड्रग्स साडाले गर्नुहोस्। यसमा के अरे यो जो एनडिपिएसमा मात्रै पर्छ, किन साडा कोर्टले त गर्नै सक्दैन नि। साडा कोर्टले यही गाँजा पनि पाएको छ अझै 6 महिना दिनु सक्दैन, इट हेज नो जुरिस्डिक्सन। त तपाईँ त्यो गरेर देन यु विल बी जस्टिफाइड इन स्प्लिटिङ द केस, अर चार्जसिट फाइल गर्दा रेड बिल गरेर त्यहाँदेखि हामीले स्प्लिट गरिहाल्छौँ। भेरी गुड, तर म्याम इट वाज भेरी फन। म्यामले बुझ्नु त भयो नि आइडिया ल। तर यो होइन कि होइन अब गाँजाको साडामै हाल्नु रेड बिल भनिदिउँ भनेर, त्यो होइन। तपाईँको इन्टिमेसन अन्डर एनडिपिएस त दिनै पऱ्यो नि। जस्तो दुईवटा ड्रग्सको लागि तपाईँले दिनुभयो अन्डर साडा, त त्यो गाँजाको लागि त एनडिपिएस पनि दिनु पऱ्यो नि। र कतिवटा नै प्रोसिजर छ, र खालि अन्डर एनडिपिएस लेख्नु त हो, जस्ट तपाईँले प्र्याक्टिकली गर्दा मात्रै एज यु डु इट, ट्रायल एन्ड एरर। फर्स्टमा गर्नुहुन्छ हुँदैन, सेकेन्डमा गर्नुहुन्छ अलिक इम्प्रोभाइज गर्नुहुन्छ, थर्डमा गर्नुहुन्छ झन् इम्प्रोभाइज हुन्छ,
त्यसरी त हो नि त तपाईँले फर्स्ट केस तपाईँको लाइफको फर्स्ट केस चाहिँ दाबी बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त इम्प्रोभाइज गर्नुहोस् एन्ड विथ टाइम आइहाल्छ ल अर्को मैले अघि अप्सनको कुरा गर्दा आजकल चाहिँ त्यस्तो हुँदैन पहिला जहाँसम्म मलाई याद छ 2013 भन्दा पहिला पनि जोइन्ट अप्सन दिन्थ्यो यहाँ पिपी साहबहरूले कोही त्यस्तो केस सन्दीप सर र घिमिरे साहबलाई चाहिँ आइडिया होला जोइन्ट अप्सन इज इलिगल है जोइन्ट अप्सन क्यानट बी गिभन ल मैले यहाँ अलिकति मेरो डेटाबेसमा हेर्दा म एक दुईवटा तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु बिफोर प्रोसिडिङ फर्दर हजुर दुईटा एप्लिकेसन एउटै अप्सन दिनु भएन ल अलग अलग दिनुपर्छ अप्सन होइन तपाईँले उनीहरूको हक जताउनु पर्यो उहाँहरूलाई अच्छा त अरू मैले तपाईँको स्याम्पल ड्रग्स नट इन्ट्याक्ट कसरी इन्ट्याक्ट राख्नु त्यो हामी डिस्कस गरिहाल्यौँ डिले हुनु भएन तपाईँहरूको एक्सपर्टकोमा पठाउनु डिले नगर्नुहोस् एट द मोस्ट 3 या 4 डेज गर्नुहोस् त्योभन्दा बेसी नगर्नुहोस् पछि तपाईँलाई तपाईँको केसै कमजोर हुन्छ त्यहाँदेखि हजुर म्याम भन्नुहोस् म्याम चान्स रिकभरीमा चाहिँ अस्ति हाम्रो सेसन गेजिङमा कुरा हुँदैन जसले भन्नुहुन्छ चान्स रिकभरीमा चाहिँ 21 सेक्सनलाई चाहिँ राम्रोसँगले लेखेर जिडीमा चाहिँ रिड्युस इन राइटिङ गर्नु भन्ने कुरा भन्नुभएको मैले अलिकति कन्फ्युजन छ हजुर नर्मली एनडीपीएस र साडामा म्याम साडामा हजुर साडामा इभन इन एनडीपीएस अल्सो रिकर्ड चाहिँ हर चिज गर्नुपर्छ म्याम र Section 21, any such person अब यहाँ reason to believe छ म्याम म्याडमले चान्स रिकभरी भन्नुभयो नि म्याम अब यसमा खासै भन्नु भने यसो नि बसमा 20 जना 40 जना छन् तपाईँले या तपाईँको सबअर्डिनेट जो हुनुहुन्छ उहाँले एउटालाई डाउट गरेर देन इन डेट चेक गर्नुभयो प्ल्याट्टै पायो यो स्टेजसम्म त सिन्स इट्स अ चान्स रिकभरी एन्ड रिजन टु सस्पेक्ट र रिजन टु बिलिभ अलरेडी तपाईँ गाडी त्यही पक्रिने मान्छे त्यही मान्छेलाई पक्रिनु गएको हुन्छ यो सब गर्नै पऱ्यो चान्स रिकभरी पर्दैन म्याम सायद सरले केही कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको होला कि चान्स रिकभरीमा इट इज नट रिक्वायर्ड ल तपाईँले गर्नुहोस् उहाँले इफ इज अफ द्याट ओपिनियन म्याटर क्यान गो अन अपिल एन्ड लेट अस सी तर प्ल्याट्टै भेटेकोमा त पाइसकेर मात्रै रेकर्ड गर्ने कुरा आयो नि त पहिले 21 त कसरी 40जनामा कसकोमा छ होइन सो इट इज एक्चुअली नट रिकर्ड विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट टु दि लर्निङ चान्स ल यस्तो छ नि मोस्टली साटा भर्खर त गर्न थालेको छ कतिले हो र त्यो अलिकति हुन्छ म्याम कति गल्ती गर्छ त्यस्तो बट इट इज नट रिक्वायर्ड अच्छा त्यहाँदेखि अब हामी पुग्यौँ छ नि यति यो बेन्चमा के सोध्नु छ सोध्नुहोस् सर यो जुन चाहिँ रिजन टु सस्पेक्टमा छ नि सर अघि म्याडमले भन्नुभएकोमै सपोज हामीले त्यो सर्च गर्दा दुईवटा एकैचोटि पाइन्छ सर सपोज अब त्यहाँ त एसपीहरू पायो भने त हामीले एनडिपिएसमा इन्कर्पोरेट गर्नु भएन सरले भन्नुभएको जस्तै एनडिपिएसमा पनि इन्टिमेसन थियो साडामा पनि इन्टिमेसन सो वाट इफ वी क्यान रेजिस्टर डिफ्रेन्ट केस एट द्याट पर्टिकुलर टाइम द्याट इज इभन मोर स्मार्ट बट सर यसो तपाईँकै काम बढ्छ मात्रै कि त्यसमा बिकज सर आइपिसी सेक्सनमा हुने त प्रोसिड्युर त एभ्रिथिङ विल बी सेम होइन सर पछाडि चार्जसिटको टाइममा मात्रै वी क्यान बाइफर्केट तारा म्याम यो पनि एकदम राम्रो भयो यो आइडिया पनि ट्राई होइन सर वान द इट्स ए डिस्ट्रिक्ट अफेन्स सो वाइ नट रेजिस्टर्ड दादा पाएको थियो सेपरेट केस क्यान बी रेजिस्टर्ड आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट कोर्स म्याम ल हजुर होइन नो प्रब्लम होइन एफआइआर यस्तो नि म्याम हुन्छ नि जस्तो फर इक्जाम्पल म्याम ड्रग्ससँग तपाईँले आर्म्स पाएको भए
आर्म्स एक्ट त मेजिस्ट्रेट लेभल या सेसन्स हो? आर्म्स एक्ट कसले गर्छ? होइन हो, पहिला त त्यो थियो नि अजय दाहालहरू गोर्खाली सब मैले दिएको म त मेजिस्ट्रेट थिएँ भएको छ। अच्छा तारमै बुझ्नु मन हजुर ए खुकुरी पनि थियो हाम्रो उहाँ सरको त्यो के भयो सर? चार्जसिट फाइल गर्नुभयो त्यसमा? सरले त्यो झन्डै मतलब जो भेटे एरेस्ट गरेर। अच्छा तारमा इट्स अ भेरी गुड थिङ। सरले मेरो पनि अघि माइन्डमा आएन, सेपरेट केस क्यान बी रेजिस्टर्ड, सेम अक्युज त्यो इस्यु हुँदैन, इट्स अ डिस्टिङ अफेन्स। सरले एकदम ठिक चाहिँ गर्नु, त्यसको हामी पनि डम हुन्छ कि सर कोही कोही बेला। र दिस क्यान अल्सो बी डन, जस्ट ट्राई इट वान्स एन्ड देयर इज नो प्रोहिबिसन इन ल। ल यो पनि म्यामले याद राख्नु। सर यसमा नि अर्को क्वेसन पनि छ सर, यो रिजन टु सस्पेक्टमा नि सर, अब हामीले पहिला अब जिडी रेकर्ड गरेर जान्छ कि द्याट पर्टिकुलर पर्सन, हामीलाई चाहिँ रिजन टु सस्पेक्ट द्याट पर्टिकुलर पर्सन इज होइन नि सर, यसमा चाहिँ फेरि यसमा तपाईँले रेकर्ड गर्नु हुँदैछ सर, कसैले सोर्स इन्फर्मेसन दियो या तपाईँको पर्सनल नलेज पनि हुनसक्छ। जस्तो सर जानु बजारमा यसो एमजी मार्केट घुम्नुभयो, ओके त्यहाँ केटाहरू के गर्दैछ समथिङ फिसी, थानामा जानुभयो, उहाँले सोच्नु म पहिला पुरा केस रेजिस्टर गरेँ, आई कम विथ माई टिम गएर रेजिस्टर, हि अलरेडी हेज द्याट डिग्री। हेर्नुहोस् न, रिजन टु सस्पेक्ट भाइहरू के गर्दैछ यता हो भनेको अर्कै कुरा हो, तर सरलाई पुरा उच्च भयो। अब यो त यसो नि स्टेट अफ माइन्ड हो नि। सर थानामा गएर द मोमेन्ट तपाईँले सोर्स प्रोसिजरल मात्रै हो भने अर्कै कुरा, तपाईँले लु आज म जाँदैछु थानामा, सोर्स इन्फर्मेसन आयो कि यङ केटाहरू त्यहाँ बसेर के गर्दैछन् भने अर्कै कुरा। अब यसमा फेरि डिग्री अफ उति हेर्नुपर्छ। सर यसो नि म्याथमेटिकल प्रेसिजनले त हामीले भन्नु सक्दैन नि। फर इक्जाम्पल बन फायर हुँदैछ न्यु इयरको राति, तारा म्यामले यसो हेर्नुभयो, त्यहाँ पुरा कति चाहिँ बोतलहरू फुटाइरहेको छ, ड्रग्सको पनि जस्तो छ, धुवा पुरा उडिरहेको छ होइन, समथिङ लाइक द्याट। इट्स टु भेग आई वुड से। को छ मलाई त थाहा छैन, ग्रुप अफ बोइज भनेर भन्नुभयो, अरे ग्रुप अफ बोइज त कोही जुभेनाइल होला, कोही बुढो मान्छे होला, त यो त रिजन टु बिलिभ त साह्रै डिग्री आएन नि, मलाई सस्पेक्सन मात्रै छ। तर रेकर्ड गर्दा पनि रिजन टु सस्पेक्टै मात्रै होला, भरे केही नपाउनु पनि त सक्छ। तर यो केसमा चाहिँ जब तपाईँले लाग्दैछ कि होइन फलाना इन्डिभिजुअल हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले ठिमाउनु सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ म गर्छु रिजन टु बिलिभै सोच्नुहोस् तपाईँहरूले। जहाँ ठिमाउनु सक्नुहुन्न, जस्तो बसबाट आयो, बसमा चाहिँ पेसेन्जर पछाडितिर बसेको छ भनिदियो, अब हाउ क्यान यु थियो होइन। तर पनि यसमा अलिक डिग्रीको कुरा, जस्तो मर्डर केसमा हामीले चाहिँ आइपिसी नै बुझाउनु पर्दछ, छुरी हान्यो यो ताछ्यो कि हान्यो, तास्दा मऱ्यो, उसले त तास्दा तास्नु मात्रै खोजेको, डिग्री अलि मैले फर्स्ट त्यो थिन रेड लाइन चाहिँ यहाँ छ, थिन लाइन चाहिँ यहाँ छ। इन बोथ द केसेस इदर बिलिभ र रिजन टु सस्पेक्टमा छ, हामीले फर्स्टमा गएर एनडिपिएस अथवा सार्डा सेक्सनमा नै प्रेजर आई मिन सर्चको अप्सन दिन्छ है। त्यहाँदेखि त्यो सर्चहरू जब गर्छ गाडी अथवा सिजर गर्छ, क्यान बी डु इन 100 सिआरपिसी अथवा 102 सिआरपिसी? सर 100 सिआरपिसी त सबैमा लाग्छ, इभन इफ इट्स सार्डा र एनडिपिएस। यस यस, सार्डाले पनि त भन्छ, इभन एनडिपिएस एक्टले पनि त भन्छ सर्चिङ सिजर त अन्त त्यो इट सुड बी कम्प्लाइड विथ, पर्खिनुहोस् न छ सर। So it's not mandatory to seize under SARDA or NDPS section? होइन सेक्सन छ भने रेड विथ लगाइदिनुहोस्, केही प्रब्लम छैन। एकछिन पर्खिनुहोस् है। And sir, त्यो हामीले सार्डाको जुन चाहिँ अप्सन दिन्छ, it's prior to the registration of the case. When there is suspicion or reason to suspect, there is no SARDA or NDPS cases registered, and even we are giving appraisal अथवा seizure को under त्यसो त्योभन्दा पहिला त तपाईँले डिटेन गर्नुहुँदैछ नि उसलाई जब डिटेन गर्नुभयो अलरेडी तपाईँले खबर त पठाउनु भयो, अन्त त उहाँले अर्को टिम पठाए नि। त्यही भनेर तपाईँले नोट गर्नुहोस् कि
रिकभरी अफिसर आइयो एउटै नहुनु भनेको कारण चाहिँ त्यही हो। जस्तो पहिला एसआई सर म्याडम जानुभयो, सस्पिसनमा उहाँले डिटेन गर्नुभयो, थानामा खबर त गर्नु पऱ्यो, बिकज द्याट 21A जो लेख्ने छ त्यो त लेख्नु पऱ्यो। उहाँले सेम मान्छेलाई भन्नु सक्छ अर्को अफिसर पठाउन सक्नुहुन्छ। सर बुझ्नु नि, रेजिस्ट्रेसन या रिपोर्टिङ रिकर्डिङ, आई विल नट से रेजिस्ट्रेसन, रिकर्डिङ अफ इन्फर्मेसन त हुनै पऱ्यो सर। एज जिडी गर्नुभयो, आफ्टर रिकभरी त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त कहीँ त लेखेको त हुनै पऱ्यो सर। चान्समा चाहिँ परेन। जो म्यामले भन्नुभयो कि कोही लरेट जजले, ट्रायल कोर्ट जजले 21मा मान्छे घुमिरहेको छ, त मेलामा घुमिरहेको छ, तपाईँले चाहिँ हेर्नु त भाइ ब्याग भन्नु त्यसै, बिकज हि लुक सस्पिसियस होइन, हेर्नु पो टक्कै रिकभरी पाउनु। अब यसमा त म चाहिँ उसको रेकर्ड गर्नु आँटेको छु भन्ने त ह्युमनली नट पोसिबल। सर बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ तपाईँहरूको जजमेन्ट तपाईँले चलाउनु। मेरो रोल हो डिफरेन्स भनिदिने, कानुन भनिदिने, कानुन तपाईँहरूले छ, हाइकोर्ट सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट भनिदिने। तपाईँहरूको फिल्डमा त कस्तो साह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई हो नि, हामीलाई त्यो स्टेप 1 यो गरेर स्टेप 2 छ, त्यो स्टेप गर्नु कस्तो साह्रो पर्छ प्र्याक्टिकलमा। त सरले यो याद राख्नुपर्छ हो। त सर र म्यामकोबाट मैले पनि के एड गर्नु चाहन्छु, वाट आई वान्ट टु सप्लिमेन्ट वाट आई अलरेडी सेड। गाजा पायो भने कोसिस गर्नुहोस् अलग्गै रेजिस्टर गरिदिनुहोस्, यो सरले गर्नु। अर्को हर चिजमा परेन जहाँ रिजन टु बिलिभ छ। अब रिजन टु बिलिभ र रिजन टु सस्पेक्ट चाहिँ सुप्रिम कोर्टले या साडा एनडिपिएसले पनि योमा यो क्याटेगोरी चाहिँ रिजन टु बिलिभ हो, यो क्याटेगोरी चाहिँ रिजन टु सस्पेक्ट भनेको छैन। त्यसो गर्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन फ्याक्ट्स एन्ड सर्कमस्टान्सेस अफ इच केस। सब बुझ्नुभयो? यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्। जोइन्ट अप्सनको मैले कुरा गरेँ, त्यहाँदेखि हजुर सर भन्नुहोस् सर। अब पुलिस अफिसरले केस रेजिस्टर गर्नुभयो, साडा र एनडिपिएस एउटा आयोले इन्भेस्टिगेट गर्दा हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले फेरि सेपरेट आयो मिलेर लगाउनु पर्छ। एक्चुअली क्वेसन त उहाँहरूको क्वेसन चाहिँ कोर्टमा चाहिँ त्यो पर्छ, त्यो पर्छ नि फेरि डिफिङ गरेपछि एउटै आयोले गर्छ कि सेपरेट आयोले गर्नुपर्छ। सर हुनु चाहिँ देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन्डर दि ल। यसो नि जसले त्यो साडाको फर्स्टमा त एउटैमा मात्रै रेजिस्टर गर्नुभयो या एक्सन त एउटैमा मात्रै लिनुभयो नि तपाईँहरूले, उहाँले ह्यान्डिङ टेकिङ ओभर गरिदिनु भयो। इट कुड बी अनदर आयो, आई थिङ्क प्रोहिबिसन छैन, बट अर्कै आयो नै भएको राम्रो। या इन सम केसेस इन्डिपेन्डेन्ट विटनेसेसको अगाडि मैले यो चाहिँ छुट्याएछु अघि। अन्त त्यही भनेको सिलिङ एन्ड प्याकिङ चाहिँ, प्याकिङ एन्ड सिलिङ चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नुहोस् सर, थानामा तपाईँ मात्रै अप्रोभेट ऱ्याङ्कको हुन्छ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? इफ यर सेकेन्ड ओसी एज अलिक सानो थानामा भनौँ गयो भने त वहीँ मात्रै छ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन। तर मैले अघि के भने इन्भेस्टिगेसन मात्रै होइन, तपाईँहरूको काममा आफ्नो केस फुल प्रुफ मात्रै बनाउनु पऱ्यो तपाईँले, त्यो तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो। सपोज सरले नै दुइटैमा गर्नुभयो त हामी कन्भिन्सिङ छ, विटनेसले पनि सपोर्ट गर्यो, एक्सपर्टको पनि क्लियर आयो भने त वाइ नट कन्भिक्ट द्याट पर्सन अन द्याट मटेरियल वेन इट्स कोजेन मटेरियल। या त्यसो बुझ्नुभयो? रेस्ट्रिक्सन छैन, बाई वे अफ कसन यु क्यान अलवेज डु द्याट। ल सरले चाहिँ अब कोर्टको प्रब्लम भन्नुभयो, द्याट इज द साइन अफ ए गुड प्रोसिक्युटर। अच्छा, सो विल प्रोसिड फर्दर सर। अब त्यहाँदेखि अब अरू त मोस्टली केस क्लोज छ। यो चाहिँ सर म नर्मली के गर्छु भने नि इमेलहरू नै पठाइने गर्छु कि अच्छा, अघि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई रिमान्ड सुरुको 15 दिन मात्रै गर्नुहोस्, अरू सबै स्पेसल कोर्टबाटै गराउनुहोस्, चान्स नलिनुहोस्। नभए तपाईँको
रिमान्ड प्रोसिजरमा कसैले उनी उठाउन सक्छ। अर्को अब चार्जसिट तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँले फाइल गर्नुभयो, तपाईँकोमा आरएफएसएल रिपोर्ट आउँदै आएन, चार्जसिट फाइल गर्नुभयो, भन्नुभयो कि म सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट फाइल गर्छु जब आरएफएसएल रिपोर्ट आउँछ। पहिले चाहिँ मलाई पनि लाग्थ्यो यो चाहिँ इन्कम्प्लिट चार्जसिट हो, तर अहिले धेरै कोर्टलाई कन्फ्युज गर्नु पनि खोजे एक दुईजना एडभोकेटहरूले, पिपी साहबहरूले त्यसलाई राम्रो डिफेन्ड पनि गर्नुभयो केसेस, र त्यसमा कोही प्रब्लम छैन। त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट फाइल गरेको छैन, आरएफएसएल फाइल गरेको छैन, र यसलाई चाहिँ अन्डर सेक्सन 167 60 डेज या 90 डेज हो दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। कानुनले तपाईँहरूलाई दिएको छ सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट चाहिँ तपाईँले अब्जेक्ट गर्नुहोस्, यसमा त 167 लाग्दैन किन हामीले चार्जसिट त फाइल गरिदिएको छ। अब के छ, आरएफएसएल रिपोर्ट इज अवेटेड एन्ड के अरे सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट इज ओन्ली टु बी फाइल, अलिकति टाइम चाहिँ दिएर जाओस् भनेर भन्नु पऱ्यो। यो याद राख्नुहोस्। कति ठाउँ चाहिँ हाम्रो आयुष साहब म्याडमहरूले गिभअप गरिहाल्नुहुन्छ, हो 60 डेज 90 डेज भयो, मैले त आरएफएसएल सप्लिमेन्ट्री चार्जसिट फाइल गरेको छु, आधी मात्रै गरेको छु, सो नो अब्जेक्सन भनिदिन्छ। बाद तपाईँहरूलाई वाइ डिड यु नट अब्जेक्ट भने तपाईँलाई नै क्वेरी उठ्न सक्छ। यो पनि तपाईँहरूले याद राख्नुहोस्। जस्तो जजमेन्ट छ जो तपाईँहरूलाई पिपी साहबहरूलाई त भइहाल्छ कि सर म्यामहरूले चाहिँ कसरी यो चाहिँ गर्नुहुन्छ, यही कुरामा चार्जसिट अन्डर सेक्सन 176 फाइल्ड बाई पुलिस विदाउट एफएसएल रिपोर्ट नट इनकम्प्लिट एन्ड इट डज नट एन्टाइटल द एक्युज टु ग्रान्ट अफ डिफल्ट बेल भनेर यो पाइ पनि हालेँ ल। यादव सर पिपी साहबहरूलाई चाहिँ म के गर्छु भने सर, एकजनाको मात्रै थियो पहिला पिपीहरूको माथि हामीले गरेको थियौँ नि, कहाँ पो गरेको थियौँ त्यो एउटा तार्किक छ, कहाँ पो गरेको थियो त्यति बेला कसको पो इमेल दिनुभएको थियो, मैले पठाइदिएको पनि थिएँ, त्यो सर्कुलेट चाहिँ भयो त्यति बेला, विलियम सर हो कि कसो दिएको थियो सर्कुलेट गर्नु भएन, उहाँले कसैलाई त पठाएको थिएँ त मैले पाउनु भन्नु, तपाईँले त पाउनु भएन। त अहिले सबभन्दा ट्रस्टवर्दी पिपी साहबको दिनुहोस् त, एकजनाको मलाई तपाईँले दिनुहोस्, म त्यहीँबाट मेल पठाइदिन्छु ल। अन्त फर पुलिस अफिसर्स यसो छ, यो केस लजहरू चाहिँ किन मैले गरेको भने तपाईँहरूलाई पनि ह्यान्डी आउँछ, इट विल कम ह्यान्डी फर यु एज वेल। र यसमा मैले झन्डै तपाईँको पिपी साहब यो त ऊ चाहिँ यो सुनको खानी हो भनौँ नि यो केसहरू, मैले तपाईँहरूको लागि 70 वटा केस छुट्याइदिएको छु, 70 वटा केसेस। र किनभने मलाई लिगल अफिसर्स पनि आउनुहुन्छ पनि, म त सोचेँ थानाको पनि लिगल अफिसर हुन्छ कि त्यस्तो केही प्रपोजल त छ। अब चाहिँ हरेक थानामा एउटा लिगल अफिसर हुने सम प्रपोजल इज दिएर जस्ट फर इन्फर्मेसन। त्यसो गर्दा तपाईँहरूले पिपी साहबहरूलाई घरिघरि बदल गर्नु पनि परेन, लिगल अफिसरलाई होइन उनीहरू लकै मान्छे हुन्छ, उहाँहरूले यो सिस्टम आउँदैछ, सिक्किममा पनि छिटै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। हरेक थाना विल ह्याभ या अ ग्रुप अफ थानाज विल ह्याभ अ लिगल अफिसर ल। त यो 70 वटा केस छ, यहाँबाट मलाई कसको इमेल दिनुहुन्छ होइन, या यसो गर्नुहोस् तपाईँले डाइरेक्टली साहबलाई या उहाँको जो अफिसर्सहरू छ उहाँलाई एकजनाको दिनुहोस्, यताबाट पनि एकजना सरले कसैले दिनुहोस्, तपाईँलाई पठाउँछु, सबैलाई सर्कुलेट गर्नुहोस्। एनजी सर मलाई योभन्दा अस्ति हाम्रो एसडिएमहरूको पनि छ है सर, त्यो पनि मैले बिर्सिरहेको थिएँ। र एक दुईवटा जस्तो अब गाडीको कस्टडीको कुरा आयो, तपाईँले त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि पर्खिनुहोस् म एक केस ल पनि भन्दैछु। अर्को कतिवटा केसमा तपाईँले कन्फिस्केसनको लागि कोर्टमा एप्लिकेसन मुभ गर्नुभएको छ, सायद कुनैमा पनि छैन किनभने कन्भिक्सनै निल छ। हेर्नुहोस् त, हामी सबै यहाँ छौँ बट कन्भिक्सन निल छ है सर। कन्भिक्सन निल भनेको त काइन्ड अफ वी आर ल्याकिङ नि, यो तपाईँले याद गर्नुहोस् है। कन्फिस्केसनको त आजसम्म कुनै प्रोसिडिङ चाहिँ भएको छैन होला सर, हो? त्यहाँदेखि अघि तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ पर्सनल ब्याग सर्च, स्कुटर, भेहिकल कहाँ हो, कति बेला चाहिँ फलो बोथ सर्च गर्नु हुँदैछ भने 50 और पर्सनल सर्च 24 हेज टु बी फलोड।
एउटा रहेछ सुप्रिम कोर्टकै जजमेन्ट रहेछ कि अनमोल सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट रहेछ जो मैले तपाईँलाई भने रिजन टु बिलिभ एन्ड रिजन टु सस्पेक्ट। राम्रो सुन्नुहोस् त, आई जस्ट रिड इट फ्रम यु। मेयर सस्पिसन, हेर्नुहोस् है त, यो सरको आन्सर अघि हुन्छ। मेयर सस्पिसन इभन इफ पोजिटिभ सस्पिसन अ ग्रेभ सस्पिसन, जस्तो तारा म्यामले यङ केटाहरू बनफायर गर्दैछ न्यु इयरको इभमा, रक्सीहरू त खाँदैछ, अब ड्रग्स पनि खाँदै होला भन्ने इभन तपाईँको ग्रेभ सस्पिसन पनि होला भन्ने पनि इट मे नट इक्वेट टु रिजन टु बिलिभ है। त्यसो गर्दा मैले अघि पनि डिग्रीमा डिपेन्ड गर्छ। सोर्स इन्फर्मेसन आयो, जोस्ना म्याम या तारा म्याम या सरहरूलाई पठायो, फलानै मान्छेले लिएर आउँदैछ, दिस इज ए केस अफ स्ट्रङ रिजन टु बिलिभ। यसमा यु क्यानट साई अवे फ्रम observing all these अघि जो प्रोभिजन्स हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। बट रिजन टु सस्पेक्ट or reasonable suspicion, he looks suspicious, चान्स रिकभरीको कुरामा यो कुरा यो सुप्रिम कोर्टको हो। अब एआई 2014 SC 2654 सरले नोट नगर्नुहोस्, मेलमा तपाईँको यो 27 वटा केस तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि अरू मैले तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्नुपर्ने अब कति ठाउँ कन्सर्न इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले सिल त गर्नुभयो, बट द विटनेस हेज नट सपोर्टेड द्याट। तपाईँहरू नै हुन्छ, आइओ सर म्याडम नै हुनुहुन्छ, पिपी साहबहरू नै हुनुहुन्छ, कतिजना हाउ मेनी विटनेसेस हेभ यु सिन इन द कोर्ट सेइङ द्याट यस मेरो अगाडि सिज गर्नुभयो र प्याक गरेर सिल पनि गर्नुभयो, सुन्नु भएको छ कहिले? 1% होला, 1% पनि छैन। 0.something% विटनेस जो अलिक स्मार्ट होला उसले मात्रै भन्छ कि प्याक गर्नुभयो अनि सिल पनि गर्नुभयो। द्याट इज वाइ तपाईँहरूले जनाउनु, हेर भाइ हामीले चाहिँ प्याकिङ पनि गऱ्यो, सिल पनि गऱ्यो, यो ल्याक सिल छ, तपाईँहरू जो ल्याक सिल लगाउँछ यो छ, यो तिमीले नोट गर्नु भनेर तपाईँहरूले यो पनि भन्दा हुन्छ। अर्को अब कन्फेसनल स्टेटमेन्टहरू यो अलिक ट्रिकी छ। यो इट क्यान बी ए बेसिस, अब स्टेटमेन्ट अफ को अक्युज भन्छ, इट क्यान बी मेयरली अन द्याट त तपाईँले पनि कन्भिक्सन सिकर गर्नु सक्नुहुन्न, बट बेस्ड अन द्याट यो चाहिँ अरू सबै गऱ्यो एभिडेन्स र स्टेटमेन्ट अफ को अक्युज इफ देयर इज ए जोइन्ट ट्रायल छैन भने पाउँदैन है फेरि। इट हेज टु चेक अन्डर सेक्सन 30 एभिडेन्स एक्ट, इट हेज टु बी जोइन्ट ट्रायल। सबै गर्नुभयो, अन्त मात्रै त्यो थप्नु सक्नुहुन्छ। प्लस यसको अगेन्स्टमा यो मटेरियल छ, प्लस यो यसको साथीले पनि यो बयान दियो, अन्त मात्रै थप्नु पर्यो, अदरवाइज इट हेज नो एभिडेन्टरी भ्याल्यु इन दि आइज अफ ल। त्यहाँदेखि मालखानाको हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ, जस्ट बी केयरफुल, मालखाना एन्ट्रिजहरू सबै तपाईँहरूले एकदम टु द टी फलो गर्नुहोस्, नभए मेयरली अन द बेसिस अफ कस्टडी, सेफ कस्टडी तपाईँको केस फेरि विल गो इन्टु एक्ट। अरू त मोस्टली जोइन्ट अप्सनको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। नो जोइन्ट अप्सन, जोइन्ट अप्सन सुड नेभर बी गिभन। अप्सन एप्राइजल मेमो तपाईँले भन्नु पऱ्यो कानुनी हक छ तिम्रो, खालि सोध्नु मात्रै पाउँदैन, तपाईँले भन्नुपर्छ कि तिम्रो चाहिँ हक छ। Sir, may I ask one question? Yes, yes, Sergeant sir. These days, sir, we have been facing problems, at the time of framing charge, because the case has been registered under NDPS Act, and when we see the charge sheet, the controlled substances like specimen proximate capsules and all, it is there, and there is no ground soup and all. So NDPS may all this, then what can we do now? Because case has been registered. So it's a clear case of inadvertent error. किनभने इफ इट इज पास फर प्रक्सी जसमा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड हुन्छ, इट हेज टु बी अन्डर साडा। त कोही के हुन्छ सर, हामीले इभन आइपिसी केसेसमा जस्तो चोरीको केसमा बाई मिस्टेक 329 हालेको, 326 हालेको हुन्छ, त्यो त इट इज अप टु यु। But sir, then the specimen proximate capsules contains the tramadol.
that is also included in NDPS. होइन छैन Yes, इन न्यू एमेन्डमेन्ट छ अच्छा अच्छा त्यसै पनि त एनडीपीएस मा फाइल गरेको होला नि त No, त्यसै पनि त त्यो सबै फेरि dan साडाको फलो भएको छ त्यो most of चाहिँ the cases अहिले सबै त्यस्तै आउँदैछ त्यो हो यही तपाईको right यो now चाहिँ former SPS ए अच्छा अहिले एनडीपीएस मा ट्राइब्युनल आयो होइन नि कहिले चाहिँ आयो त 2018 मा चाहिँ the NATO system already थियो पहिला नै NATO 10,000 so त्यसले गर्दा चाहिँ we have been facing problems at the time of training exams. Either it should be NDPS only or पब्लिक प्रोसिक्युटर्सहरूले पनि तपाईँको लिमिटेसन्स छ तलबाट इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीले कसरी आयो होइन त्यही भनेर मैले सुरुमै यो केस स्प्लिट गर्ने या छुट्याउने या यो डिस्कस यो क्लियरिटी गर्ने सुरुमै भनेको कारण हो त्यसबाट अब सरले पनि यो हेल्प सर अल्टिमेटली गरेर एकुटल हुन्छ त्यही भएर लास्ट टाइम वी मेड अहिले प्रेजेन्ट एसपी होला तर सर के हुन्छ भने एउटा छ है सर सरले कसो सरले भन्नुभयो एभ्रिथिङ हेज बिन सर्च सिजर इन्टिमेसन डिस्प्याच हेज बिन डन अन्डर साडा खालि चार्जसिट मात्रै एनडीपीएसमा छ अब कोर्ट चाहिँ कुन चाहिँ कोर्टमा छ त्यो हाम्रो स्पेशल कोर्टमा साडा के एनडीपीएस सेम कोर्टै हो सेम कोर्टमा अहिले तपाईँको जजले चाहिँ एज वान टेकअप गर्नुहुँदैछ हजुर साडामा छ त्यसो भने he can say, he or she, the learned judge can say, though the charge sheet has been filed under NDPS, it seems the investigation, everything has been done under the statute perimeter. So, अब के चाहिँ साडा कोर्टमा पठाउनु पर्यो कि चाहिँ सर कोर्ट अफ कमिटीले त्यो आफ्टर गोइङ टु द चार्ज सिट सबै हेरिकन चाहिँ त्यहाँबाट फेरि रेजिस्टर गर्दा चाहिँ इफ इट कम्स अन्डर साडामा मात्रै रेजिस्टर गरेर इफ इट कम्स अन्डर बोथ छ भने चाहिँ कमिटल कोर्टको चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु अघि मैले तपाईँलाई जो भने कमिटल कोर्टको चाहिँ एक्चुअली देयर क्यानट बी ए कमिटल कोर्ट इन केसेस अफ साडा ड्रग्स यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कग्निजेन्स तपाईँको स्पेसल कोर्टमा हो तर हाम्रो नट ओन्ली इन आवर स्टेट कतिवटा स्टेटमा चाहिँ प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजर भन्छ नि हामीले मैले सरलाई हामीले चाहिँ भनिबस्थेँ क्रिमिनल कोड प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजर सिभिल कोड प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजर त यो तर प्र्याक्टिस यस्तो छ डाइरेक्ट खासमा फाइल गर्नुपर्ने स्पेसल कोर्टमा हाउ क्यान अ मेजिस्ट्रेट कोर्ट टेक कग्निजेन्स अफ एन अफेन्स अन्डर साडा र एनडीपीएसमा स्मल क्वान्टिटी त हुन्छ मेजिस्ट्रेटको बट हायर क्वान्टिटिज मिडियम र हायर क्वान्टिटी एन्ड देन कमिटेड टु दिउँथ्यो खासमा चाहिँ चार्जसिट तपाईँले डाइरेक्टली स्पेसल कोर्टमा गर्नुपर्ने हो तर अब जबसम्म यो आउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँले के गर्नुहुन्छ र सरको केसमा त एउटै सल्युसन छ सर सिन्स एभ्रिथिङ हेज बिन डन अन्डर साडा but the charge sheet has been filed under NDPS, I think it would only be seemly to forward it to the SADA court. So, let me clear गर्नुस् कोर्टलाई र मै पनि अलि प्रिसाइडिङ म पनि सबै त साडाको गरेको छु एनडीपीएस मात्रै गरेको छ भनेर अफिसले आई सेन्ड इट टु दि साडा कोर्ट कग्निजेन्स इज टेकन अफ दि अफेन्स भनेको त्यही हामी सोच्नुहोस् त याद आयो नि कग्निजेन्स इज टेकन अफ दि अफेन्स अब त्यो अफेन्सलाई तपाईँले अर्कै सेक्सन हाल्दैछ अर्कै कानुन हाल्दैछ डजन्ट म्याटर कोर्ट ह्याभिङ जुरिस्डिक्सन विल टेक कग्निजेन्स अफ द्याट पर्टिकुलर अफेन्स फर इक्जाम्पल रेप छ 376 छ बाई मिस्टेक उहाँहरूले खालि 354 मात्रै हालेको छ अब ह्यान्ड्स आर नट टाइड ल सर यसमा चाहिँ सरको अब एक्सपर्टिज काम हुन्छ दार्जिलिङ सर हजुर यस पोखरेल छ भन्नुहोस् एउटा डिस्कसन since now that this tramadol has been inserted in NDPS, किन चाहिँ त्यो चार्जसिटै तपाईँ एनडीपीएसमै फाइल गर्दा किन एसपीहरू जति पनि छ त्यो ट्रामाडोल हुन्छ सिन्स इट हेज बिन इन्सर्टेड इन 2018 और एनडीपीएसमै फाइल गर्दाखेरि त्यही एउटै कोर्टले काम गरिहाल्छ भन्ने मेरो एउटा हजुर होइन सरले सर अब त अप्सन भयो नि त र लाइक आई टोल्ड यु जहाँ ओभरल्यापिङ छ इफ एनीबडी च्यालेन्जेस दि साडा एक्ट आई डाउट वेदर इट विल सर्भाइभ अर नट हो र सरले के गर्दा हुन्छ भने आयो साहब आयो म्याडमले अन्डर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अब लोकल लेजिस्लेसन छ सेन्ट्रल लेजिस्लेसन छ तपाईँलाई जे इन द केस अब यो ट्रामेडोलको सायद मैले बिर्सेँ अब 2018 हो भने त मलाई थाहा हुनुपर्ने हाम्रोबाट कहिले ट्रान्सफर भएको सबै साडा केस लास्ट इयर 2021 मा अगस्तमा त्यो चाहिँ 18 को एमेन्डमेन्ट सायद मैले बिर्सेको थिएँ होला कि बट यसमा चाहिँ सरले सुरुदेखि नै एउटा मात्रै पक्रिनुहोस् वेदर यु आर इन्भेस्टिगेटिङ अन्डर साडा अर आर यु इन्भेस्टिगेटिङ अन्डर एनडीपीएस दुईटै छ जस्तो गाँजा त साडामा छैन गाँजा
No. छैन त्यसको सरले कति राम्रो आइडिया लेट इट बी registered as a separate case. Arising out of the same cause of action but a separate case. There is no option otherwise. Yes, ma'am. Sir, जब यो एसपी पनि एनडीपीएस मा आउँदैछ भने त साडामा रेजिस्टर नगरेर टोटल केस एनडीपीएस मा गर्नु सरले त्यही भन्दैछ नि त अन्डर एनडीपीएस गर्नुस् तपाईहरुले हैन अन्त कतिवटा एनडीपीएस मा त कतिवटा टेक्निकलिटिजहरु छ त्यो अभोइड गर्नु जानुहुन्छ भने साडामा गर्नुस् त्यो त तपाईहरुको डिस्कसन हो नि But when we register case under NDPS, then the capsules are supposed to wait a report हुनु पर्यो weight of capsules in each. यसमा चाहिँ बडो प्रब्लम हुन्छ अब के हुन्छ भने the rigors of NDPS Act might be अलिकति rigorous त्यो अभोइड गर्नु अन्डर साडा गर्नु भयो भने that's your call. Nobody will say कि तिमीले किन साडा मात्रै गर्यौ अरे it's an offense overlapping under two legislation त्यो तपाईले याद राख्नु exact quantity हुनु पर्यो exact quantity हुनु पर्यो that is also a point capsule weight गर्नुपर्छ NDPS मा anything else अरु अब अघि हामी चार्जशीट सम्म पुग्यौं अब कोर्टमा फाइलिङ भएपछि त सरहरुको रोल कम्ती नै हुन्छ हाम्रो प्रोसिक्युटर्सहरुको र लाइक वी स्टार्टेड यादवजी तारक सर एन्ड तोकेल सर हामीले जो स्टार्ट गर्यौं मालखाना रेजिस्टर तपाईले प्लिज एन्स्योर गर्नुहोस् देन आरएफएसएल रिपोर्ट तपाईले उहाँलाई डेटा पनि मंगाउनुहोस् त्यो डेटाको मैले कपी नै पाइनँ आई ह्याड इट समवेयर मेरोमा त्यो इमेजै छ त्यसको त्यहाँदेखि हाउस सर्चहरुको पनि तपाईले त्यो हेर्नुहोस् वेदर कतिजना अकुपेन्ट्स छ के हुन्छ भने पिक एन्ड चुज गर्नु भएन कतिवटा सिम्पटमको केसेस which I have personally seen and personally presided over. What I have seen is घरमा 3 जना छ 3 जना एडल्ट छ बट तपाईले एकजनालाई मात्रै इम्प्लिकेट गर्नु भएको छ because he has a history of involvement in drug cases. I don't understand how you justify it. ठिक छ उसको बक्सामा पायो या उसको मात्रै रुमबाट पायो भने एउटा कुरा तर 6-7 जना बस्नुहुन्छ उसको बडा बुवा पनि बस्छ बडी आमा पनि बस्नुहुन्छ बाबा पनि बस्नुहुन्छ आमा पनि बस्नुहुन्छ उ आफै पनि बस्छ त हाउस सर्चमा चाहिँ कसरी तपाईले पिक एन्ड चुज बडा बाउलाई मात्रै एक्युज बनाउँदैछ या बाउलाई मात्रै या यङ केटालाई मात्रै बनाउँदैछ यो सबै अलिक ट्रिकी सिचुएसन हो तपाईहरुले इफ इट इज रिकभर्ड फ्रम ए प्लेस जस्ट सबैलाई आइडिया छ द्याट मिन्स यु हेभ नो अप्सन बट टु इम्प्लिकेट अल अफ देम हेर्नुहोस् है यो तपाईले बिकज इट इज अन्डर द जोइन्ट पोजिसन यु क्यान इम्प्लिकेट अल अफ देम तर यो होइन कि 14 जना छ तपाईँ 14 जनालाई पक्रिँदैन त्यो पनि फेरि तपाईलाई एम्बेरेसमेन्ट हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ रिजन टु सस्पेक्ट हामीले उयो गर्न सक्दैन हैन सर हाउ डु यु प्रुभ उसको मात्रै कन्सियस पोजिसन कसको चाहिँ कन्सियस पोजिसन बिकज ही हेज अ हिस्ट्री अफ पेडलिङ इन ड्रग्स एन्ड कन्ज्युमिङ अब सर हेर्नुहोस् मेरो ड्युटी त सरलाई भनिदिने मात्रै हो बट अल्टिमेटली दे अब पोजिसन मात्रै होइन कन्सियस पोजिसन हुनुपर्छ भनेको त्यो छ एनडीपीएस लास्ट टाइम एउटा केस त्यस्तै भएको थियो माथि चामलमा अनि उसको फ्यामिलीमा उसको आफ्नै दिदीले चाहिँ त्यो भाइको सबै सामान पक्रेर त्यसको बादमा चाहिँ अन्त पुलिसलाई इन्फर्म गरेको थियो त्यसमा अरू फ्यामिली मेम्बर्स पनि बस्थ्यो बट वी ओन्ली एरेस्टेड द्याट पर्सन होइन त्यसमा त अब इभन फ्यामिली मेम्बर्सको स्टेटमेन्टहरू हुन्छ कि हाम्रो छोरा या भाइ चाहिँ सेवन गरिबस्छ र यो उसकै रुमबाट त्यो अर्कै सिचुएसन हो बट जहाँ घरवाला सब बचाउनु लागेको छ त्यो ट्रिकी सिचुएसन हुन्छ किनभने कोर्टमा त पोजिसन मात्रै कन्सियस पोजिसन अल्टिमेटली इट विल लिड टु एक्विटेड त्यही भनेको छ फुल प्रुफ केस चाहिँ तपाईँले बनाउनु खोज्नु पर्यो र फुल प्रुफ केस कसरी बनाउने रिकर्ड दि स्टेटमेन्ट्स अब आमा बाउले त मेरो हाम्रो छोराले खान्छ कम्ती नै भन्दा होइन भन्नुहोस् त र यो ठिकको सिचुएसन पनि अब यु हेभ यसमा चाहिँ तपाईँकै एक्सपर्टिज काम हुन्छ यु विल हेभ टु प्रुभ अर पुट फरवर्ड मटेरियल टु सो द्याट यो चाहिँ उसको कन्सियस उसको रुमबाट उसको बेडको मुनिबाट होइन अब जोइन्ट किचन छ एउटै मात्रै किचन छ त्यहाँ पायो भने चाहिँ कसको हिस्ट्री उसको छ प्रिभियस कन्डिसन नहोला बुझ्नुभयो नि होल फ्यामिली नै पेडलर होला त्यसमा चाहिँ तपाईँले चान्स लिनुहोस् अलिक उचित छ अलिक उचित छ भने यु हेभ नो अप्सन के चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्नु त अफेन्स हेज बिन रिपोर्टेड देयर हेज बिन रिकभरी तपाईँले त कसैलाई त ठिकाउने भरि 169 फाइल गर्ने कुरा आयो ल यो सिचुएसन एन्ड विच सरले ठिकै भन्नुभयो एक दुईवटा केसमा हामीले बेल ग्रान्ट गरेको छ पोजिसनै प्रुभ गरेको छैन
स्टेटमेन्ट धरि छैन 161 यो चाहिँ उसको ब्याग हो हैन लु कसैले यो ब्याग लिएर उसलाई पस्दै गरेको देखेको थियो छेउको दोकानले त्यो भने अर्कै कुरा अब त्यो बिल्डअप गर्ने इन्भेस्टिगेट गर्ने इट इज योर त्यसमा अब कोर्टको पनि ह्यान्ड्स टाइट छ बिकज कोर्टले त प्रुभ गर्ने तपाईँले थ्रु पिपी साहब एन्ड विटनेसेस यु हेभ टु प्रुभ द्याट पोजेसन मात्रै होइन कन्सियस पोजेसन अब मेरो घरमा मेरो छेउमा एउटा ब्याग राखेको छ घरमा 25 जना बस्छ कसलाई एक्युज गर्नु बुझ्नुभयो नि त्यो तपाईँले याद राख्नुपर्छ देन अरू त अरू के छ अच्छा यस since NTPS मा चाहिँ insofar I know I have no knowledge but त्यो गाडीको मोटर ट्रान्सपोर्टको चाहिँ I think different sections छैन so can we refer यो SADA को गर्दा हुन्छ 94 section मोटर ट्रान्सपोर्ट भेहिकल युज गरेको हुन्छ नि सर त्यसमा NTPS मा particular sections I think छैन जस्तो लाग्यो if I am not wrong but SADA मा 94 is clearly mentioned so अब since NTPS को केस चल्दैछ भने then can we refer that भनेर 94 sections of oil SADA for prosecuting the accused for using the motor transport vehicle भनेर भाइ सर अब अफेन्स केमा रेजिस्टर गर्नुभएको सर यही कुरा आएन तार्दिन सर अफेन्स केमा रेजिस्टर गर्नुभयो र मोर इम्पोर्टेन्टली केमा इन्भेस्टिगेट गर्नुभयो बुझ्नुभयो नि अब सबै गर्नुभयो एनडीपीएसमा फेरि यो मात्रै म साडाको तान्छु त भन्नु मिल्दैन बट आई एम श्योर देयर इज ए ओभरल्यापिङ प्रोभिजन त हुनै पर्यो ल जस्ट चेक गर्नुहोस् न अन्त छैन भने पनि सर तपाईँले त्यो त ल्याउने कुरा आएन कि त यो इन्भेस्टिगेट अन्डर साडा लास्टमा त्यो आफ्नो यस्तो प्रब्लम हुन्छ कुरा हुन्छ NTPS and SADA यो भएर अहिले तपाईँले गर्नुहुँदैछ साडाको हजुर ओके सर ए ओके सर सर हाम्रो अर्को के छ it is more concerned to the investigating officer sir त्यसमा के छ भने उहाँहरूले जुन चाहिँ चार्जसिट फाइल गर्छ with regard to the previous conviction अन्त linking to the present existing case accused को त्यसमा के गर्छ भने उहाँहरूले कोर्ट डिस्पोजल फर्म फाइल गर्छ त्यो त आई थिङ्क इट इज होइन सर त्यसमा सरले एकदम ठिक भन्नुभयो प्रिभियस कन्भिक्सन अब कतिले गिल्टी प्ली गरेको हुन्छ होइन गुड लक छ भने इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सी र प्रोसिक्युसनको कतिले गिल्टी प्लिड गरिदिन्छ साउथ वेस्टमा चाहिँ प्रायः त्यस्तो आउँथ्यो गिल्टी प्लिड गरेको र प्रिभियस कन्भिक्सन त ठिक छ आइओले फाइल मात्रै गर्नु डिस्पोजल सरले ठिकै भन्नुभयो कोर्ट डिस्पोजल के रिकर्ड तर नथिङ बार्स the court or the learned prosecutors from moving the court or applying to the court for calling for the original या certified copy किनभने previous conviction how can be proved भनेर CRPC मै छ नि त्यो तपाईले हेर्नु पर्यो I think sir instead of filing court disposal form the particular conviction judgment is exactly that they can do तर तर इन केस उहाँले त्यो मात्रै फाइल गरेको छ भने योर ह्यान्ड्स आर नट टाइट सर यु क्यान ओन्ली एन्ड इभन द कोर्ट सो मोटो जस्तो म मेरो अगाडि अपिल गर्ने पिपी साहबहरूलाई याद छ हामीले त्यो हेरेर अलिक प्रिभियस कन्भिक्सन छ यो फाइल सर्टिफाइड कपी गर्ने कोर्टले नै पनि अर्डर दिन्छ अब के सेक्सनमा के हुन्छ बा एउटामा चाहिँ एक्विटल थियो अर्कोमा चाहिँ कन्भिक्सन हो किनभने एनएन्स पनिसमेन्ट सेक्सन 13 कतिमा त हालै गरेको ल त्यसो गर्दा योर ह्यान्ड्स आर नट टाइट सर म चाहिँ के भन्छु सर फुल प्रुफ केस छ भने प्रोसिक्युटर कस्तो हुनुहुन्छ त्यसले डिपेन्ड गर्छ केस एकदमै रङली इन्भेस्टिगेट गरेको छ मेजर लुपहोल छ फेरि प्रोसिक्युटर एक्सपर्ट हुन्छ भने यु माइट स्टिल ह्याभ चान्सेस ल यो तपाईँले याद राख्नु र म एउटा तपाईँलाई देखाउँ भन्दैछु अरू छ म्याम अरू केही छ with the permission of learned resource person, there are confusion just here. This healthy discussion cropped up whether if some contraband substances falls under NDPS, but the charge sheet has been filed on the SADA Act. What is the proper procedure? So, I want to the legislature legislation clearly.
The Article 254 of the Constitution of India says, law made by the Parliament, law made by the state legislature. If there is a conflict, then the central law will prevail. And even if like section 94 त्यो भ्याक्युलहरू लगेर के गर्नु एनडीपीएस मा त छैन भने जस्तै हामीले पक्सो एक्टमा केस गर्छौं कन्भिक्सन गर्छौं र आईपीसी मा छ भने त्यो पनि ल्याउँछौं where there is no conflict in both statutory provision there is no bar जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ इनकन्सिस्टेन्सी हुन्छ दुईटा एक्टमा त सेन्ट्रल एक्ट नै हेर्नु पर्छ त्यति नै मात्र आई थिंक यो सरको हाई लेभलको उयो भयो अब आइयो लेभलमा त आर्टिकल 254 हेर्नुहुन्न होला हैन तर सरले जो भन्नुभयो यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कोर्ट्स द्याट स्पिक्स अफ सर्स विजडम यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स यो चाहिँ तपाईहरुले सरले जो भन्नुभयो सेन्ट्रल ल इज देयर व्हाइ नट एनडीपीएस तर अब रिगर्स अफ एनडीपीएस जो गर्नु चाहिँ अब एनडीपीएस मा सरले भन्दैछ कुनै कति नेट वेट सबै दिनुपर्छ भन्दैछ हो त्यो जो गर्नु चाहिँ अब कति साडा गर्छ त्यसो गर्दा अब यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कोर्टले कन्स्टिट्युसनल कोर्ट डिसाइड गर्नुहुन्छ आर्टिकल 54 त सरले के भनिहाल्नु त त्यो चाहिँ अब आइयो सरकै विजडम आइयो सर म्याडमकै विजडममा छ तर वन्स यु चुज टु इन्भेस्टिगेट अन्डर पर्टिकुलर एक्ट त्यो एक्टको प्रोसिजर चाहिँ हुनु पर्यो यो होइन कि साडा गर्नुभयो एनडीपीएस को कहीं फलो गर्दैछ कहीं साडा त्यो भएर कि चाहिँ अलग अलग पार्टी चाहिँ अलग रेजिस्टर गरौँ म हामी Sir, is money section 36A of NDPS Act was subsection 2 Sani is a may I read? When trying an offence under this act, a special court may also try an offence other than an offence under this act, which the accused may under the Code of Criminal Procedure 1973 be charged at the same trial. Yes, can you enlighten us? यसमा त्यो साडा भन्न आउँदैन सर अनि त्यो साडा के पढ्नु भएको नो दिस इज एनडीपीएस हो सर यसमा फर एक्जाम्पल कस्तो भने नि म एक्जाम्पलले मात्रै यसलाई आन्सर गर्न सक्छु यसो नि सर साडा कोर्टले मात्रै गर्ने एनडीपीएस कोर्टले मात्रै गर्दैछ रेड विथ साडा एक्ट कन्भिक्ट गर्ने कुरा पनि आएन यो चाहिँ कस्तो सिचुएसन भने म सरलाई भन्छु फर एक्जाम्पल ड्रग्स लियो ड्रग्स पेडल गर्दैछ ट्रान्सफर गर्दैछ त्यो प्रोसेसमा हाम्रो आइयो साहबहरू जसले रोक्दैछ गाडी ड्यामै गाडी हिँड्यो सरले बुझ्नुभयो नि सर म्याडमले गाडी रोक्नुभयो ड्यामै हिँड्यो मलाई चोटपटक लाग्यो या ठुलो स्टेट्समा ठुलो स्टेट्स अब बदमास मान्छेहरू छन् क्रस फायरिङ भयो के भयो केही उठ्यो भयो क्याजुअल हर्ट भयो something like that. But under entirely specific legislation, त्यसमा चाहिँ certain offense has been special र जसमा स्पेशल कोर्ट अलग्गै बनाएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले अलिकति जस्तो फर इक्जाम्पल कस्तो इक्जाम्पल दिनु सर त्यस्तो सरले बुझ्नु पनि सिमिलर जस्तो ड्रग्स पनि पायो उसकोबाट एन्ड फर विच ही क्यान बी जोइन्ट टु ट्रायल बाई दि सेम कोर्ट हेभिङ जुरिस्डिक्सन त्यो पनि हाल्नु पऱ्यो नि त यो होइन कि अर्को कोर्टको जुरिस्डिक्सन तपाईँले त्यो अझै पर्दैछ स्पेसलाइज कोर्ट सरले बुझ्नु पनि मैले एक्सप्लेन गर्नु सकिनँ बट त्यो एनालोजी लगाउँ हामीले सर बुझ्नु पनि अर्को इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने it could be अब कस्तो भन्नुहोस् त entirely distinct पनि हुनु भएन something beyond the courtको jurisdiction पनि हुनु भएन त्यो एकै मलाई कुन चाहिँ प्रोभिजन पढ्नु मलाई भन्नुहोस् त 36A subsection 2 NDPS sorry other than the offense under this act भनेपछि NDPS को बाइक other than offense अब जुन यसमा क्वेशनको छ भने डिरेक्टर साहबलाई पनि म सोध्छु सिनियर मोस्ट जज सर उहाँले भन्दैछ कि सर फर एक्जाम्पल एनडीपीएस को सेक्सन 36A र कतिवटा एक्टमा हुन्छ नि सर
while trying an offence under this Act, a special court may also try an offence other than an offence under this Act, with which the accused may under the CRPC be charged at the same trial or basis. यसको सर अलिकति इक्जाम्पल के हुन्छ सर? मैले इक्जाम्पलै दिन सकिनँ कि यसमा चाहिँ I'm bringing back the 9(4) of SADA हाम्रो by deleting this section. मैले के लेख्दैन भनेर म अर्कै सोच्दै थिएँ कि भन्नुहोस् त के कारण यो सेक्सनमा चाहिँ 36A को 2 subsection 2 of NDPS Act मा चाहिँ लेखेको रहेछ कि when trying an offence under this Act भनेपछि NDPS को, so special court may also try an offence other than an offence under this Act, with which the accused may under the Code of Criminal Procedure 1973 be charged at the same time. So we are confused चाहिँ के भन्नुहोस् त हाम्रो 9(4) of SADA जुन चाहिँ छ त्यसमा त्यो प्रोभिजन छ त्यसमा मोड अफ ट्रान्सपोर्ट जुन भेहिकलको युज गरेकोमा प्रोजेक्ट गर्छ सेक्सन छ त्यो चाहिँ हामीले यता तान्नु सक्दैन भनेको बाइ क्लेमिङ दिस एनडीपीएसले चाहिँ SADA को त्यो जुन जस्तो सेक्सन्स मात्र लिएर हाम्रो यहाँ घिमिरे साहबलाई थाहा छ हामीले ट्रायल गर्दाखेरि मङ्गनमा पक्सो कोर्टमै लेखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो रुम दिएको छ यहाँ चाहिँ हाउ यु इन्टरप्रेट एन्ड हाउ यु दिस फ्रेम चार्जेस अन्डर अदर सेक्सन जस्तै एउटा कुरा आउँदै थियो हामीले कसरी चार्ज फ्रेम गर्नुपर्छ जस्तै कन्भिक्सनको उहाँले चार्जसिट फाइल गरे अनि आयोगको सम्झना आउँछ रेकर्ड त थियो कोर्टले फ्रेमै गरेन भने त्यो मेटेरियल हुनु पर्यो यदि मेटेरियल छ र यहाँ चाहिँ राम्रो हेल्दी डिस्कस आर्गुमेन्ट भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई त्यस्तो के बार लागेन मलाई चाहिँ बुझ्नुभयो मैले अघि भनिहालेँ कि विन्डो देखाइहालेँ इफ देयर इज ए नो कन्फ्लिक्ट इन दि ल फ्रेम बाई दि सेन्टर एन्ड दि स्टेट ल बोथ एक्जिस्ट एट द सेम टाइम देयर इज नो बार आर्टिकल 254 तपाईँले पढेर हेर्नुहोस् त्यहाँ सरर बुझिहाल्छ एन नम्बर अफ जजमेन्ट्स आर देयर एन्ड यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड के भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले भन्यो लेजिस्लेसन सेन्टर पनि छ स्टेट पनि छ तर रे अफ लाइट छैन कुन चाहिँ प्रोभिजन हेर्नु गुगल्समा नेटमा यु गो थ्रु द नेट read article 254 and number of judgments are there is written in very simple language बुझिहाल्छ तपाईको लीगल अफिसर पनि छ हैन अरु only the problem is now at the time of investigation तपाईले you cannot take assistance of PP for the purpose of making healthy charge sheet that is only the bar of law तर अब त्यो पनि तपाईको अहिले कतिवटा स्टेटमा दिँदैछ लिगल अफिसरको एसिस्ट गर्नुको लागि अब सेपरेट डाइरेक्टरेट अफ तपाईको प्रोसिक्युसन हुँदैछ त्यसमा यहाँ चाहिँ छैन बिचारा हेल्पलेस आयो दिल्लीमा न पो एसपी ले सोधौं कि पीपी ले सोधौं कि पीपी ले सोधौं जजमेन्ट खडा भइरहेछ सुप्रिम कोर्टको तर कन्सेप्ट के क्लियर हो भन्नेलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ तपाईको सेक्सन आर्टिकल सुरु चार्ज जजमेन्ट त्यो हुनु पर्यो तपाईको हातमा छैन कन्फ्युजन हुन्छ जस्तै एउटा मल्लीको केसमा थियो पीपी हुनुहुन्थ्यो नान्सीको सोध्नुभयो म त दिन सक्दिनँ तपाईले त एसिस कसरी गर्न सक्दिन तर अब यो यसैको लागि सिक्किम जुडिसियल एकाडेमी उहाँ रिसोर्स पर्सन एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ यही पार्टिकुलर क्लियरिफाई गर्नुको लागि तर यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले मेटेरियल्स लगेर जानु पर्यो घरमा हियरसे बेसिसमा हैन तपाईले गएर रिसर्च गर्नु पर्यो रिसर्च गर्दाखेरि त्यसको निर्मूलीकरण सल्युसन आयो भने अगेन यु क्यान कम एन्ड एप्रोच टु द रिसोर्स पर्सन हामीले पनि तपाईलाई पनि हामीलाई पनि टाउकोमा भारी लगाइदिनुस् न यस्तो यस्तो कन्फ्युजन त्यहाँदेखि आई दिस हायर दिस सोर्स फ्रम अदर स्टेट जुडिसियल एकाडेमी अल्सो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने तपाईले हुनु चाहिँ उहाँ सरले भन्नुभयो यो अलिक हाई लेभलको थिंकिङ भयो रे अफ लाइट चाहिँ आर्टिकल 254 पढ्नुहोस् राम्रो कुरा एन नम्बर अफ जजमेन्ट भेटिहाल्छ कन्फ्लिक्ट हुँदा के गर्नुपर्ने नहुँदा के गर्नुपर्ने जस्तै पक्सो एक्टमा प्रोन भिडियोहरु सर्कुलेट गरे पक्सो एक्टमा त प्रोभिजनै छैन त्यसमा आईटीमा जम्प गर्नु पर्यो अब कोर्ट चाहिँ एउटा स्पेशल कोर्टमा चाहिँ आईटी को छैन पक्सो एक्टमै भने चाहिँ आईटी कोर्ट कोमै गर्न सक्छ भनेर सो यु क्यान डिराइभ द सोर्स अफ ल फ्रम दिस पर्टिकुलर प्रोभिजन एन्ड क्लियरिफाई योरसेल्फ 100% श्योर त्यसो गर्न सक्छ भनेर एन्ड देयर विल बी हेल्दी आर्गुमेन्ट एट द टाइम अफ फ्रेमिङ अफ चार्ज बिफोर द कोर्ट एन्ड यु विल बी सेटिस्फाइड अब भेकली आएको छ भनेदेखि चाहिँ पीपी साहब पनि कन्फ्युज छ आयुले कन्भे गर्न सक्दैन त्यसकारण इफ हैव अ ब्याकग्राउन्ड अफ ल प्रत्येक चार्जसिट फाइल गर्दाखेरि प्रत्येक सेक्सनमा यु मस्ट हैव ब्याकग्राउन्ड अफ ल अफ सुप्रिम कोर्ट अन व्हाट बेसिस यु आर नाउ फाइलिङ द चार्जसिट आयो साहबलाई गाइडै गरेको छैन भरे के हुन्छ भने अल्टिमेटली एक्युटल हुन्छ कोर्टले चाहिँ हामी यति मेहनत गरेर छोडिदिन्छ बेकारको कोर्ट छ भन्छ बुझ्दैन ल भन्छ त्यो होइन तर हामीले जस्टिफाई गर्नु पर्यो कसरी त्यो चाहिँ हो
सरी सर तपाईँले डिस्टर्ब गर्नु हुन्छ सर यसको चाहिएको बेलामा चाहिँ कहिले के भेटेन मैले अर्को तपाईँको यसको इक्जाम्पल सर यसको इक्जाम्पल एउटा के दिन सकिन्छ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट कि क्यान अल्सो ट्राई अफेन्स फर विच ही क्यान बी मैले इक्जाम्पल दिएँ सर ट्राई होइन फर इक्जाम्पल सर कस्तो नट त्यो पोक्सोवाला यसमा चाहिँ यसकै स्पेसिफिक ड्रग केसमा यादव सर आइयो साथ म्याडमहरूले पनि सोच्दा हुन्छ कस्तो चाहिँ इक्जाम्पल मतलब कस्तो सिचुएसन चाहिँ एन्भिसाज गरेको होला भन्ने नि सर If suppose the same fact is not introduced to the accused introduced भएन भने चाहिँ हामीले अब कन्फ्लिक्ट दुईवटा कानुनको हुँदैछ सेन्ट्रल ल र स्टेट ल सेन्ट्रल ल इन्ट्रोड्युस सिधै कुरा होइन यसमा हामी कन्फ्युज नहौँ कि सिम्पल कुरा हो इदर यु रेजिस्टर द केस अन्डर साडा और एनडीपीएस अब दुईटैमा रेजिस्टर गर्यो तर साडाको मात्रै प्रोभिजनमा इन्भेस्टिगेट गर्दैछ त्यो पनि नगर्नुहोस् होइन यु हेभ इफ यु आर रेजिस्टर अन द बोथ एक्ट्स जस्तो गाँजाको अलग्गै गर्नुभयो एनडीपीएस त फलो गर्नु पऱ्यो अब यहाँ के छ भने हु क्यान बी ट्राइड इन द सेम ट्रायल भन्दैछ नि सर अब सेम ट्रायलमा फर इक्जाम्पल साडा कोर्टले उसले गाँजा पनि पाएको छ जो चाहिँ एनडीपीएसमा हो त साडा कोर्टले चाहिँ ओके यो चाहिँ अन्डर सेक्सन अब कति हो सेक्सन 18 अफ एनडीपीएस कन्भिक्ट गर्नु पनि हुँदैन होला किन एनडीपीएसको चाहिँ स्पेसल कोर्ट हो आइपीसी मात्रै भए पनि एउटा कुरा छ फर इक्जाम्पल त मैले सोचेँ कस्तो चाहिँ सिचुएसन कभर गर्छ होला यसले नि साथै बुझ्नुभयो नि जस्तो पोक्सोमा त हामीले गऱ्यौँ आइपीसीमा पनि गर्दा हुन्छ नि जस्तो नानीलाई किडन्याप गरेर लग्यो त अभियसली आइपीसीकै प्रोभिजन लाग्छ त यो चाहिँ कस्तो सिचुएसन अब हजुर कस्तो चाहिँ सिचुएसन एन्भिसाज गरेको होला भनेर नि फर इक्जाम्पल सर उहाँहरूले कन्भेन्ट गाडी रोक्नु भयो आइबी साहब म्याडमले रोक्नु पुलिस अफिसर उसले चाहिँ आएर ड्याम हिँड्काएर हिँड्यो अगाडि बुझ्नु नि सर उहाँलाई चोट लाग्यो विच इज एन आइपिसी अफेन्स अब बात त्यस्तो भनेको हो कि भेरी यो स्ट्रेन्ज क्या भने त्यति साह्रो उयो त लाग्यो मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखिलाई चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको यो के सम्झेको छ सर यो उहाँले जुन चाहिँ प्रोभिजन पढ्नुभयो त्यसले चाहिँ त्यस्तो के बात त लागेन मलाई चाहिँ त्यही हो यदि 94 सेक्सन 94 को प्रोभिजन एनडीपीएसमा पनि छ साडामा पनि छ तर तपाईँले चार्जसिट साडामा फाइल गर्यो भने यु क्यानट जम्प बट इफ यु फाइल द चार्जसिट अन्डर एनडीपीएस बट सेक्सन 94 इज नट एभाइलेबल होइन then there is I think there is no legal bar मेरो विचारमा चाहिँ तर simply saying will not do this academy has to make the research and supply the materials we have to look for this citation of Honorable Supreme Court if not then High Court किनभने one day you have to justify before the court with citation authority on what basis you are saying so simply hearsay basis मा चाहिँ भएन तर आज नयाँ यो विषयवस्तु आयो will make research and supply you the citation सर यसमा नि सर मैले यो अलिक एउटा इक्जाम्पल हामीले त्यो जुन चाहिँ कन्ट्राबेन्ड ड्रग जस्तै अब यो एसपी या त मेट्रोजपम छोडेर यदि कुनै सेड्युल ड्रग हुँदैन तपाईँको ड्रग एन्ड कस्मेटिक एक्ट हो त्यसको सेड्युल एक्टको ड्रगहरू भेटाएर त्यो पनि लगाउन सक्छ भन्ने खोजेको होइन जेनरलमा त सेम ट्रायल गर्नु सक्नु त पर्यो नि त कोर्टको जुरिस्डिक्सन त हुनु कम्पिटेन्सी त हुनु पर्यो इफ सपोजिङ अब एकजना स्मगलर छ भने हस्पिटलले एकदमै ठुलो उयो एन्ड उसको लिङ्क पनि छ एन्ड ही वाज अल्सो क्यारिङ द आर्म्स सपोजिङ त्यो ड्रगसँग आर्म्स पनि छ परे अब यो भन्नु खोजेको होला सायद आर्म्स एक्टलाई गर्नु पर्यो अलग्गै देन स्पेसल कोर्ट एन्टिकेस हुन्छ बट बाई द भेरी फ्याक्ट अफ द एन्टिकेस कोर्ट अल्सो सेसन कोर्ट नि अब यहाँ त केही प्रब्लम छ सिक्किममा किनभने एनडीपीएस एक्टको कोर्ट नै साटा पनि हो किन साटाको बेग्लै छ फेरि त्यही कोर्ट आर्म्सको पनि हो होइन त्यस्तो त केही छैन तर खाली कुरा चाहिँ द ओन्ली थिङ द प्रब्लम बिफोर अस इज वेयर इज बन्डिङ एक्जाम्पल अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस पार्टिकुलर प्रोभिजन द्याट इज ओन्ली द इस्यू विल लुक इन्टु इट एन्ड डेफिनेटली आई विल सप्लाई
That will clarify, subject to the permission of the learned resource person. मैले पनि ध्यान दिएको थिइनँ पोक्सोमा त लु आइपिसी साइपिसी भइहाल्छ यसमा चाहिँ an offense for which he can be tried in the same trial, charged and tried in the same trial. मेरो क्वेरी चाहिँ प्रोभिजन त बुझ्यो सबले इक्जाम्पल चाहिँ के होला भनेर जस्तो नि अहिलेसम्म आई हेभ नट कम अक्रस अब आर्म्स एक्ट त अन्डर आइपिसी के अरे स्पेसल कोर्ट चाहिन्छ न होइन आर्म्स एक्टमा कहाँ स्पेसल कोर्ट सेसन्स ट्रायल हो नि अहिले स्पेसल कोर्ट त सेल हेभ दि पावर्स अफ सेसन्स कोर्ट त भनेकै हुन्छ सो कुड इट बी एन इक्जाम्पल सायद उहाँले क्र्याक गरे इट कुड बी एन इक्जाम्पल तर यो हेरेर यसो छ कुनै कमेन्ट्रीवाला बुकमा यसो हेऱ्यो भने हामीले आइडिया हुन्छ त्यहाँदेखि वी अल क्यान मेबी इन सम अदर फोरम वी क्यान होइन डिस्कस यो सो बिफोर आजको मोस्टली प्रोसिजर सर म्यामले बुझ्नु बेसिक सर म्यामहरूले बुझिहाल्नु भयो के गर्नु के नगर्नु त्यो पनि हेरिहाल्नु भयो र ट्रायलको स्टेजमा त तपाईँले त्यति रोल छैन तपाईँहरूको अनलेस कोर्टले फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नु भन्यो अन्डर 173(6) या त्यसै सिचुएसनमा त्यसो गर्दाखेरि आई थिङ्क वी क्यान वाइन्ड इट अप होइन सर Having come to the end of today's session, I would like to kindly request learned director to kindly propose a vote of thanks. Good afternoon to all. It is my honor and privilege to conclude today's session with a vote of thanks. I, on behalf of Sikkim Judicial Academy, would like to offer my sincere gratitude to the learned resource person who, despite of having n number of important assignment pending before Honorable High Court, very wholeheartedly accepted our invitation to be a resource person of today's program. And we really indebted to the resource person for sharing very important materials to our participants, experience, knowledge, and eminent views on the topic of today's program. I once again, on behalf of Sikkim Judicial Academy, would like to offer my sincere thanks to sir for sharing your precious time here. At the same time, I would like to offer my sincere thanks to all police officers, learned special public prosecutors for sharing your precious time here and enhancing the elegance of this session with this team presence. Thank you so much, and once again I want to offer thanks to all and request you to proceed towards dining hall. Before there will be a photo session so that we can record photograph of all participants with learned resource person and we can upload in our website. And once again I would like to offer my sincere thanks to all. Thank you so much.